support to us has truly been encouraging, and that propels us to take this event to the next level in terms of everything when it comes to the speakers, the content, the learnings that they bring to us. And today's session, let me promise you in advance that is going to be one of such addition into the list of rare shares. It is truly going to be rare share in many terms, in many definitions. We will unveil the surprises that we have in store for you, how this rare share is more unique and more special. I would just want to take a little pause over here to understand if our speaker has logged in. Can I have any insight, Dr. Deshpande, if our speaker has joined in? No, I don't think he is here. Okay. So friends, as we wait for our speaker to log in, I am sure all of you would agree that most of the good things in life take time to happen, and so is today's session too. While we understand and respect your punctual attendance for this event, but let us also give some benefit of doubt to our today's speaker, who is joining us from the another corner of the globe, that is Dubai. And while we move on to the main agenda, let me also mention a special group of audience that we have with us today. It is known that Rare Share, this event, which has been taken up and supported well by all the audiences out here in Aurangabad, whether they are entrepreneurs, industrialists, managers, budding entrepreneurs, or the academicians of the town, professors, teachers, students, and many enthusiastic parents too, who often come to our events for understanding that what is there in store in future, what their kids should take up to, and what their kids should avoid. So in our edition of long audience from the various stratas of society and various sections of the community, we today have a special group of audience from Udayan Care NGO, which is a charitable trust, and has been working phenomenally in the space of upliftment of empowering the girls, those who have been onto the lesser fortune side of the life. And this is the space where this Udayan Care NGO is working to uplift them, to support them, to help to complete them their entire education, right from the standard 1 and up to the graduation. Today they have around 340 girls, those who are receiving support from them and having a life-changing impact through the help of their Udayan Shalini Fellowship. We really commend and applaud and appreciate your contribution to the society, Udayan Care team, and please do continue with your endeavor that you are already doing, and also keep coming with all of your family to our events, so that together all of us can learn, grow better, and add our contribution to this town of Aurangabad and in this region of Marathwada and Maharashtra and India at large. I'll again take a small pause here to understand whether we can begin with our event today. Charu, you continue. He is finding some difficulty to join. I am in connection with him, so you continue. Okay, so I will tell you as soon as he joins. Sure. So friends, if I can just have some feedback on the Facebook chat box or the Facebook comments in terms of how have you been finding our events, both offline and now online, and what else would you want us to continue and add on with, so that it becomes a more better investment of time for all of you that you spare for us. And please be assured that whatever comments that you leave for us, we will endeavor
endeavor our best to address them today here itself. If not, please be assured that those will not be ignored and will be taken due cognizance of as and when we can implement your suggestions and feedbacks. So please pour in your suggestions and feedbacks for us. That will only help us to better our offering to the community that we are set out to do. And we are truly in need of the honest and upfront feedback how we can better our events. At this point in time, I would also want to brief something about the AMA for those who have been attending our events very recently. Charu, Dr. Datarji is online. Great. So he is very much there. So Yes. we can start with the formal activities now. Sure, sir. Yes. So friends, the wait is over. Let me onboard all of you to a evening full of insights, a flight full of insights. Okay. Yes, yes, yes. Namaskar, Dhananjay Rao. Namaskar, namaskar, namaskar. So as we begin today's rare share, please know that like all other rare shares, this too is a very special rare share and very close to our hearts. And I'm sure by the end of this evening, all of you will have no option but to join me in believing so. Before I unveil that what is exactly special and unique about today's rare share, I would request our chairman, Shri C.P. Tripathi ji, for his introductory address to us. Good. Thank you, Charu, and welcome, Dr. Dhananjay Datar. You know, we have been waiting for this day when we will have Dr. Dhananjay Datar as a speaker sharing rare share platform with Aurangabad Management Association. And I tried in 2017 to get you here, but somehow you were very busy. You could not come at that time. Now, for the sake of audience, let me tell you that I met Dr. Dhananjay Datar first time in the Brahm Expo, which was organized in Aurangabad. And he flew all the way from Dubai to attend this event. And he came, when he came to the venue, it looked as if Lord Parashurama himself has landed with all his retinue. And it was such a wonderful feeling all of us had meeting him at that time. I somehow developed a special respect for him, the way he has come up in his life. You know, most of us around here, Mukund Kulkarni is one person who comes from a village, Gangapur Taluka, and he has risen and is managing a company, and such a capable hand we have in him, who is supporting Aurangabad in all the way, not only at the state level, even at the international. So most of us are the people who have come hard way in life, and we wish that in Aurangabad, all the people who are our listeners share with us their knowledge, are also equally motivated to come up in life. And Dr. Dhananjay Datar is one such person who has become a masala king. Now, in the COVID days in which the world is passing, our masalas have really become a king by themselves. And if king of masalas is with us, then you know who is there. Shahanshah of masalas, we'll call it today. Since masalas themselves have become king today. Everybody is looking after masalas. Everybody is looking at and not only in India, all over the world today. So today we welcome Dr. Dhananjay Datar, who is the Shahanshah of masala. Call him any more masala king. Masalas are becoming so popular now. And with this short introduction as to how we requested him to join us, I would like to hand it over to Mr. Arun Deshpande to give the introduction of the life
a short life of, short story about the life of Dr. Dhananjay Datar. Thank you, sir. Your vibes and energy never ceases to pep us. The excitement and energy with you speak. Thank you so much. Thank you. Friends, this year of 2020 has truly lived up to the reputation around its name in terms of the unexpected events happening all around. And we too have decided to ride on the wave, but of course, in a positive way. And that is why we have made some interesting changes in our format. Instead of a one-way presentation or talk by our guest, like it has happened in the past, today we will have a tete-a-tete with him. Okay. And while we have this tete-a-tete with him, the interviewers too are special. No, so there is not one, but two interviewers, those who would be presenting AMA while having the conversation with Dr. Dhananjay Datar here. And before I move on to exactly introducing the guest speaker today, let me also take you through a brief profile of our today's interviewers too. So we have Mukund Kulkarni and Sonia Kagliwal more with us, who would be engaging in a conversation with Dr. Dhananjay Datar here. Mukund, as we all know him, Mukund is a technocrat turned entrepreneur, a qualified engineer and a gold medalist MBA. Mukund, with his Midas touch, brings phenomenal success to whatever he sets out to do, whether academics, corporate career, or steering his company or any social initiative. And I'm sure those of you who would have crossed their paths with him sometime in their life would vouch for this. He is currently the chairperson for CII Marathwada Zone Council and various other industry bodies and representations. And yes, the most special thing, he has also graced our list of rare share speakers in the past. So welcome, Mukund. We have Sonia too with us. Sonia is more of a family member when it comes to AMA. Sonia is an accomplished and well-groomed second-generation entrepreneur. She brings with her new ideas and perspectives representing the young, enterprising Aurangabad and this generation at large. She also happens to be our core committee member at AMA and the chief ideator during the bottleneck moments that we have while planning our events and strategies. Lately, Sonia has been working on 2 startup ideas, one in legal tech and another in agri-tech space, and is all set to launch them in 2021. So wishing you very best, Sonia, and we actually look forward to a very engaging conversation here on. Now comes the showstopper. Our today's guest, as Dr. Tripathi has already mentioned, needs no introduction. However, I cannot let go the opportunity waste. So, ladies and gentlemen, we present you Masala King, Dr. Dhananjay Datar. Dr. Dhananjay Datar, Masala King, or as we call him today, Shahenshah of Masala, is not an unknown name, at least to Marathi businessman community or to entire India, I would say, for that matter. Whatever I have come to know about Dr. Datar, I'll try to share my bit, and then we'll move on to the main event. His journey from Hyderabad to Dubai is, of course, astonishing. Dr. Datar is chairman and managing director of Al Adil Trading Company, a well-known global name, and is ranked 18th in the list of richest Indians in UAE. And mind you, happens to be the only one from Maharashtra. His Al Adil Trading Company owns 43 supermarkets and exports more than 4,000 products to USA, Canada, Italy, Switzerland, Tanzania, and many more other countries too. Their product range consists of spices, pickles, lentils, snacks, etc. And while Dubai is their stronghold, with their phenomenally successful brand, they are equally wanted globally too. With his zero tolerance approach for quality and integrity, his company is a vendor of preference for many 5-star hotels, supermarkets, restaurants, and hospitals globally. While scaling heights in his business, he shoulders his social responsibilities ably too.
It was through his initiative that Dubai hosted its first ever World Literature Festival. And very recently, he has extended his helping hand to numerous Indians out there to return to their homeland from Dubai amid the ongoing COVID-19 pandemic. I'm very much sure that his journey of grit and determination will add on to inspiration all of those who aspire to make their mark. With that, I'll hand over to Mukund and Sonia to take us through an engaging conversation with Dr. Dhananjay Datar. And Dr. Dhananjay Datar, please welcome. We look forward to listening to you. चारू, धन्यवाद. सर्वप्रथम मी जे झूम वर आहेत त्यांना विनंती करेल की आपण आपले स्पीकर म्यूट वर करावेत, कारण सिस्टम मध्ये आपल्याला डिस्टर्बन्स नको आहे. धन्यवाद. My request is everybody will be on mute when interview is on. दातार सर, मला अतिशय अभिमान वाटतो आहे की आज AMAच्या प्लॅटफॉर्मवर आपण आहात. भारताला रिप्रेझेंट करणारा मराठी मनुष्य ज्यावेळेस जगभर आपलं नाव कमवतो, महाराष्ट्राचं, भारताचं नाव मोठं करतो, तर या देशाचा आणि महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून मला आणि माझ्या बरोबर हा रेअर शेअरचा आपला जो प्रोग्राम ऐकायला आलेले लोक आहेत त्यांना खूप छान वाटतं आहे, त्यांना अभिमान वाटतो आहे की आपल्या देशाचं नाव मोठं करणारा एक मराठी मनुष्य आहे, महाराष्ट्रीयन व्यक्ती आहे, भारताचं नाव भारताबाहेर मोठं करणारा व्यक्ती आहे, ज्याची नाळ, ज्याचा कनेक्ट भारताशी अत्यंत दृढ, अत्यंत घट्ट असा आहे. सर, या कार्यक्रमामध्ये सर्वांच्या वतीने मी आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. सर, इंटरव्ह्यू सुरू करण्यापूर्वी थोडासा कॉन्टेक्स्ट सेट करतो. सर, औरंगाबाद हे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिन्युअरचं गाव आहे. 1985च्या सुमारास बजाज ऑटो, व्हिडिओकॉन सारखे उद्योग इथं सुरू झाले. या उद्योगांमध्ये सुमारे 10 वर्ष अनेक इंजिनियर्सनी, टेक्निकल लोकांनी, अगदी ITIच्या लोकांनी नोकरी केली आणि त्याच्यातनं त्यांची उद्योजकता, एंटरप्रिन्युअरशिप जागृत झाली. आणि साधारण 95-96 नंतर हे शहर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिन्युअरचं म्हणून समोर यायला लागलं. काळ बदललेला आहे, आता हे स्टार्टअपचं शहर म्हणून समोर येतंय. सर, तुम्हाला सांगायला मला खूप छान वाटतं की या शहरामध्ये 3 स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत आणि त्याच्यातनं वेगळे वेगळे स्टार्टअपचे उद्योजक तयार होतोय. बजाजनी स्पॉन्सर केलेला त्यांच्या CSR मधनं भारतीय युवा शक्ती ट्रस्ट म्हणून मायक्रो एंटरप्रिन्युअर्सना ग्रूम करणारी एक संस्था आहे. त्यातली काही हाय फ्लायर छोटे उद्योजक आपल्याला ऐकायला आज ऑडियन्स मध्ये आहेत. तिथे मेंटर्स सुद्धा आहेत, ते पण आपल्याला ऐकण्यासाठी इथं बसलेले आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये उद्योजक, सीझन उद्योजक, अनुभवी उद्योजक, तरुण उद्योजक, महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, उत्साही विद्यार्थी हे अटेंड करतात. एवढंच नाही तर सर, या कार्यक्रमांमध्ये 11वी-12वीच्या मुलांचे पालक सुद्धा आहेत. ते याच्याकरता येतात की त्यांच्या मुलांच्या ग्रूमिंग प्रोसेसमध्ये त्यांचं नॉलेज वाढावं, त्यांना वेगळे वेगळे अनुभव ऐकायला मिळावेत. सर, या औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनच्या रेअर शेअर, व्हेरी व्हेरी रेअर शेअर टुडे या कार्यक्रमामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि सर्वप्रथम आपण याला हो म्हणालात याच्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आज मित्रांनो, सर आपलं अनुभव कथन करणार आहेत. त्यांनी मला एक मेसेज असा दिला की मुकुंद, लोकांना हे सांग की माझे चांगले, वाईट, चॅलेंजिंग, आनंदाचे अनुभव मी त्यांना सांगणार आहे. त्यातनं घरी काय घेऊन आयुष्य करायचा हे आपण ठरवायचं आहे. ते त्यांचा अनुभव, त्याचं बॅकग्राऊंड, त्याची पार्श्वभूमी हे आपल्याला सांगतील आणि आपल्याला शिकायचं आहे. यातून आपण इंटरव्ह्यूला सुरुवात करू. माझ्या बरोबर एक माझा यंग कलीग आहे इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी. सोनिया सर आपल्याला हिंदीमध्ये प्रश्न विचारेल. तरुण रक्त आहे, तरुण उद्योजक आहे, त्यामुळे तरुणांचे प्रश्न असतील. मी मध्यमवयीन आहे, माझे अनुभवी लोकांचे
अनुभवी लोकांना पडणाऱ्या प्रश्नांच्या स्वरूपात तुमच्या बरोबरचा इंटरव्ह्यू असेल. तर आपण इंटरव्ह्यूला सुरुवात करू. सर, सुरुवातीला माझा आपल्याला एक प्रश्न आहे की विदर्भातनं सुरू झालेला प्रवास, मला वाटतं 1980च्या दशकात आपण टीनेजर असाल, शिक्षण घेत असाल, तिथून ते आजपर्यंत 40 वर्षाचा प्रवास, एका छोट्या गावात विदर्भात शिक्षण घेणारा मध्यमवर्गीय फॅमिलीतला एक व्यक्ती आणि दुबईमध्ये UAE मध्ये भारताचं नाव मोठं करणारा मसाला किंग. या प्रवासाबद्दल आपण काय सांगाल? आपल्या हृदयात करून ठेवलेल्या गोष्टींबद्दल आपण काय सांगाल? नमस्कार मंडळी सर्वांना. तुमच्या रेअर शेअर प्रोग्रामला देशपांडे साहेबांनी इतक्या वेळा ट्राय केला असं तुम्हाला काय सांगू की ते बिचारे कंटाळले असतील, पण शेवटी त्यांनी मला सोडलं नाही, शेवटी धरलाच. मी किती वेळा आठवलं म्हणजे ईमेलचे मी आपण आता बोलूया, नंतर बोलूया, आता मी बिझी आहे, हे असं करून तो वेळ जात होता. पण मला वाटतं 3 वर्ष लागले याच्यासाठी. 3 वर्ष एका माणसाचा पाठलाग करत राहणं म्हणजे काय छोटी गोष्ट नाही आहे. आणि मला वाटलं हा निघून जाईल, कारण मी इतक्या ठिकाणी दिवसभर मीटिंग्स आणि इतक्या ठिकाणी इंटरव्ह्यूज आणि इतक्या ठिकाणी कॉन्फरन्स अटेंड करून अक्षरशः कंटाळून जातो की तेच तेच प्रश्न असतात, तेच ते हे असतात. पण कुठे कुठे जाऊन स्पीच द्यायचा तर वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन वेगवेगळ्या अँगल स्पीच द्यावं लागतं. आणि शेवटी त्यांना मी कन्फर्म केलं आणि हे केलं. असं नाही की काय काय लोक खूप ॲटिट्यूड असतं त्या लोकांमध्ये की मला वेळ नाही, आम बिझी आहे आणि मला म्हणजे वेळ मिळत नाही, म्हणजे आपण लोक नंतर बघूया वगैरे. तसा माझ्या मनामध्ये ॲटिट्यूड नाही आहे. जर ह्याच्यामध्ये कॉलेजातली जी मुलं असतील, जर त्यांच्या नावाने जर तुम्ही घेतलं असतं तर मी लगेच हा बोललो. तरुण पोरांना आपण लोकांनी प्रोत्साहित करायचं आहे. आता ते जे मध्यम वय आहे म्हणजे माझ्या वयासारखे, ते ऑलरेडी ट्रेंड आहे, त्यांना अजून किती ट्रेंड करणार ना, असं हे असतो. तर जिथे जिथे कॉलेजेस असतात, इथे दुबईमध्ये किंवा कुठे पण, तर त्यांना मी लगेच जातो आणि त्यांना म्हणजे मार्गदर्शन करून, कारण त्यांना पुढे यायचं आहे, आपल्या देशाचं, आपल्या स्टेटचं नाव मोठं करायचं आहे. पण एनिवे, आपण लोक आज महत्वाच्या मुद्द्यावरती बोलूया की धंद्यामधले छक्के पंजे कसे ते तुम्हाला सांगू. काय की तेच सांगत बसणारे बाबा तो गरीब आपण होतो आणि गरीबाचे हे झालो वगैरे, हे ते असं बोलण्यापेक्षा कम टू द डायरेक्ट. पण तुम्हाला माझी पार्श्वभूमी तर माहितीच असेल किंवा जस्ट तुम्हाला 5 मिनिटांनी सांगतो, पण बाकीचा जो मॅक्सिमम टाइम आहे 95% टाइम तो माझ्या अनुभवावरती आपण घेऊया असं मला वाटतंय. माझा जन्म विदर्भामधला झालेला आहे आणि तिथे शिक्षण घेऊन मी मुंबईमध्ये आलो. मुंबईमध्ये काही शिक्षण घेतलं आणि मग त्याच्यानंतर मग मी दुबईला आलो. वयाच्या 20व्या वर्षी दुबईला आलो. पण खूप स्वप्न होती दुबईमध्ये येण्यासाठी की आपण दुबईमध्ये खूप पैसा आहे, दुबई खूप मोठं असणार. पण तुम्हाला सांगू की दुबई किती मोठं आहे तुम्हाला सांगतो की दुबईच्या जर मध्यामध्ये जर आपण आता जर मी उभा राहिलो आणि 20 मिनिटं जर या राईट हँड साईडला ड्राईव्ह केलं तर दुबई संपत. त्याच ठिकाणं या लेफ्ट हँड साईडला 20 मिनिटं ड्राईव्ह केलं की दुबई संपत. पुढे गेलं की 20 मिनिटांनी संपतं आणि मागे गेलं पण 20 मिनिट संपतं. एवढी छोटीशी दुबई आहे, पण दुबईचं नाव केवढं मोठं आहे बघितलं ना तुम्ही. एवढी छोटीशीच दुबई आहे. जास्तीचं पॉप्युलेशन दुबईचं किती आहे? 25 लाख लोक. मला वाटतं औरंगाबादचं त्याच्यापेक्षा जास्त असेल किंवा जरी नसलं तरी पण म्हणजे आपल्या एका औरंगाबादची जी पॉप्युलेशन आहे दुबईच्या मानाने तेवढी खूप लहान आहे. ते दुबई लहान आहे परंतु बिझनेसमुळे ते खूप मोठे आहे आणि इथून जगभरामध्ये रिएक्सपोर्ट होतात. म्हणजे जेवढ्या पण इंडियातनं शिप किंवा कुठे पण शिप येतात त्या पहिले दुबईला येतात आणि दुबईवरून मग ते ऑस्ट्रेलियाला जातात, अमेरिकेला जातात, युरोपला जातात, काही एशियन कंट्रीजमध्ये जातात, युरोपियन कंट्रीजमध्ये जातात. हे दुबईमधनं हे जंक्शन आहे
त्याच्यामध्ये तिथून सर्व ते म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट होतात. तर विचार करा की दुबई केवढं मोठं आहे. आणि दुबईचं जे शेख रशीद होते त्यांनी त्या काळी एका वेळी 66 शिप्स लागणार एका असा बंदराला, एवढं त्यांनी पहिले बनवलं होतं. त्याच्यामध्ये माझे बाबा इथे जॉब करायला आले होते. असे 3 टर्मिनल त्यांनी बनवले. विचार करा किती फास्ट आहे. आणि आम्ही कंटेनर सोडवायला इंडियामध्ये कस्टम क्लिअरिंग करायला 3 दिवस लागतात, इथे फक्त 10 मिनिटं लागतात. ऑनलाईन आहे सर्व, घरामध्ये बसून तुम्ही क्लिअरिंग करा. कारण दुबईचा जो राजा आहे तो बिझनेस माइंडेड आहे, त्याला बिझनेस मोठा करायचा आहे. तो स्वतः जातो, गाडी स्वतः चालवतो सकाळी आणि जाऊन बघून येतो बाबा बरोबर आहे की नाही. त्याच्यावर कोणी सिक्युरिटी येणार, काही येणार, काही रात्री 2ला पण निघतो, 3ला पण, म्हणजे व्यवस्थित आपला देश चालू आहे की तेच बघत असतो ना. तसं नाही त्याच्याकडे कोणी बंदुकी घेऊन त्याच्या मागे सिक्युरिटी वाले चालले आहे, त्याला ड्रायव्हर आहे, काही नाही, स्वतःच चालवतो. म्हणजे किती पुढचे त्याचे विचार आहेत म्हणजे दुबईला एक्सप्लोर करायचे. तसंच मी दुबईमध्ये आलो तर आपण सुद्धा इथे काहीतरी बनावं. पण का आलो तर मी मुंबईमध्ये ज्यावेळी राहायचो त्यावेळी तिथे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोक राहायचे. तर ते लोक दुबईमध्ये जायचे आणि जाताना हे साधे असायचे, पण आल्यानंतर 2 वर्षानंतर त्यांच्या अंगावरती एकदम छान टी शर्ट घातलेला असायचा, जीन्स पॅन्ट घातलेला असायची. त्या काळी जीन्स पॅन्ट म्हणजे खूप मोठी गोष्ट होती. डोळ्यावरती रेबॉनचा गॉगल असायचा, परफ्यूम मारलेला असायचा. त्या काळी ब्रूट परफ्यूम होता, ब्रूट. मी कधी ब्रूट परफ्यूम मारला, त्याचा सुवास एक वेगळाच सुवास आहे. त्या काळचा तो ब्रूट म्हणजे एक मोठी गोष्ट असायची. ओके, त्याच्या गळ्यामध्ये सोन्याची चेन असायची, अंगठी असायची, एक सोनेरी घड्याळ असायचं. बघा मी पण सोनेरी घड्याळ घालतो, बघितलं, मी पण अंगठी घालतो. मला अजूनही ती सवय, माझ्या गळ्यामध्ये पण अशी सोन्याची चेन आहे. आणि का माहित नाही, तर मला ती आवड होती दुबईमध्ये जायची. आपण पण जायचं दुबईमध्ये आणि खूप श्रीमंत बनायचं आणि तिथे मी दुबईला आलो. तर आता दुबईमध्ये आलो, छोटस दुकान सुरू केलं. ओके, दुकान चालू केल्यानंतर जवळपास दुकान असेल एक 300 स्क्वेअर फीटचं दुकान होतं. परंतु इथे सर्व केरळाचे लोक होते, जास्त करून केरलाईट होते. त्यांची दुकानं मॅक्सिमम होती, त्यांचे प्रोडक्ट जास्त विकायचे. परंतु त्याच्यामध्ये जे पंजाबी आहे, गुजराती आहे, सिंधी आहेत, महाराष्ट्रीयन आहेत, मारवाडी आहेत, यूपी आहे, बिहार आहे, मध्य प्रदेश आहे, हे प्रोडक्ट त्यांच्याकडे नसायचे. त्यांना हे जर त्यांनी जाऊन प्रोडक्ट विचारलं केरळावाले तर त्यांना काही कळायचं नाही. म्हणजे ते एवढं दुर्लक्षच करायचे. आपण लोक कोकम वापरतो तिथे कोडमपुल्ली वापरतात, एक वेगळी गोष्ट आहे. त्यांची प्रत्येक वेगळी खाण्याची पद्धत आहे, आपली वेगळी खाण्याची पद्धत आहे. आपण लोक पावभाजी बनवतो तर ते रसम बनवणार किंवा सांबार बनवणार, आपण ते खाऊ शकत नाही. 1 दिवस 2 दिवस खाणार, पण आपल्याला आपल्याच पद्धतीने जेवण पाहिजे. तर त्या पद्धतीने मी धंदा इथे सुरू केला. तर हळूहळू तो चांगला छान चालायला लागला. कारण इथल्या जे लोक आहेत, ते पंजाबी जी लोक आहेत, सरदार किंवा दिल्लीकडचे लोक, त्यांनी मला चांगला सपोर्ट दिला. त्याच्यानंतर मग सिंधी लोक आहेत, गुजराती लोक आहेत, महाराष्ट्रीयन आहेत. या लोकांनी मला सॉलिड बॅकिंग दिला. म्हणजे त्यांनी मला खूप म्हणजे माझ्याकडनं माल विकत घेणं सुरू केलं. आणि माझं बोलणं खूप गोड आहे, म्हणजे मी खूप रिस्पेक्टली बोलतो. समोरचा मनुष्य रागवला असेल तरी सुद्धा शांततेने बोलत, म्हणजे एकदम हे होत नाही. कारण काय आहे की बघा, धंदा असा असला पाहिजे की डोक्यात नेहमी बर्फ असला पाहिजे आणि तोंडात नेहमी साखर असली पाहिजे. तर त्याला व्यवस्थित समजून सांगायचा, प्रॉब्लेम तिकडे सॉल्व्ह झाला तर तो जाऊन 10 जणांना सांगतो की बाबा मला असा प्रॉब्लेम झाला, तर ठीक केला. आणि जर अजून एक काही कंप्लेंट असेल तर 10 जणांना जाऊन सांगतो की त्याच्याकडनं घेऊन असं पण सांगतात. तर मसाला, मी मसाल्यांचा धंदा करतो. मी काय चिकन मसाला किंवा मटन मसाला किंवा फिश मसाला किंवा पावभाजीचा मसाला असे मसाले बनवतो. मी बेसिक मसाल्यांमध्ये काम करतो. जसे मिरची पावडर, हळदी पावडर, धनिया पावडर, जिरा पावडर, गरम मसाला, अशा प्रोडक्टमध्ये काम जे आपल्याला रोज लागतात. आपण घरामध्ये जे पण भाजी बनवतो ते अशा बेसिक मसाल्यांमुळे बनवतो. त्याला व्हॉल्यूम असतो.
त्याच्यामध्ये मोहरी लागते, जिरे लागतं, कधी लवंग लागते, वेलची लागते, दालचिनी लागते, जे अख्खे मसाले लागतात. अशा अशा वस्तू मी विकायला सुरुवात केल्या. त्याच्याबरोबर पूर्ण डाळी आणायचो, ड्रायफ्रुट्स वगैरे विकायचो आणि स्वच्छ करून विकायचो. दुसरी गोष्ट, आपण ज्यावेळी दुसरा कोणी मनुष्य आपल्याला विचारतं प्रोडक्ट, तर ते प्रोडक्ट माझ्याकडे असायचं. कारण इकडे बाकीच्या दुकानचे, केरळवाल्यांचे दुकान, त्यांना ते समजायचं नाही. आता हे इथून सुरू केलं आणि त्याच्यानंतर मग तिथे बाजूला चक्की लावली. चक्कीमध्ये तिकडे मसाला दळायला लागलो, फ्रेश मिळायला लागलं. त्यामुळे अजून एक चक्की लावलं, त्याच्यामुळे पिठं विकायला लागलो. म्हणजे ज्वारीचं पीठ, बाजरीचं पीठ, गव्हाचं पीठ म्हणा, खमण ढोकळाचं पीठ आहे, व्हाईट ढोकळाचं पीठ आहे, त्याच्यानंतर इडली पण आहे, डोसा पण आहे. असे जवळपास 40-50 आयटम बनवायला लागले. ते पण लोकांना खूप आवडले. ते इकडे ताजं आयटम मिळतात ऐकून. तर पण हा वेगळा कॉन्सेप्ट होता. आणि चक्की चालवला, चक्की मी स्वतः चालवली चक्की. चक्कीचा गिरणीला चालवणारा माणूस असतो तो कसा असणार आहे? सिंपल माणूस असणार आहे. पण ज्यावेळी माझं दुकान बार्बरपेठमध्ये होतं आणि मी देरा दुकानामध्ये जायचो मसाले घ्यायला वगैरे, तिथून होलसेलमध्ये आणायचो. एक बांगलादेशी होता तिथे, त्याचं नाव होतं मुल्ला चाचा. तो मला होलसेलमध्ये काही वस्तू वगैरे द्यायचा. तर तो चक्की चालवायचा, बघायचा, लुंगी घातलेला असायचा, चक्की चालवायचा. मी बोला, चाचा मुझे भी चक्की चलाना सिखाओ ना. हाँ बेटा आओ, ये जो आओ तो मैं सिखाता हूँ. कारण मी जेव्हा त्याच्याकडे जायचो, त्याचा मुलगा पण माझ्याच वयाचा होता, पण तो बांगलादेशमध्ये होता. त्यांनी मला सांगितली चक्की कशी चालवायची आणि ती चक्की त्याच्यामध्ये कसं वस्तू दळायचं, आलेले प्रॉब्लेम त्याला चक्कीचे कसे सांभाळायचे. पण ज्यावेळी मी ती आमच्या दुकानात मी चक्की लावली आणि तिथे ताजं पीठ मिळतं, ते एक कॉन्सेप्ट, एक खूप वेगळा कॉन्सेप्ट होता. लोकांना माहिती आहे की इथे गेल्यावरती आपलं ताजं गरम गरम माल मिळतोय. ते असं बाकीच्या कोणत्याही दुकानामध्ये नाही. तुम्हाला सांगतो, म्हणजे 43 सुपर मार्केट्स आहेत आणि काही मॉलमध्ये आहेत, कुठे पण आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी एकच कंडिशन असते की मला चक्की लावू द्या. आणि माझ्या युई मध्ये कोणत्याही कंपनीला चक्की लावायचं अलाउड नाही. फक्त माझ्याच कंपनीला सुपर मार्केटमध्ये चक्की लावण्याचं परमिशन आहे. कारण ते त्या काळचं काढलेलं लायसन्स आहे. तर तुम्ही विचार करा की आजही ते दुकानमध्ये येऊन ते ताजं पीठ घ्यायला येतात. त्याच्यावरती कितीतरी प्रोडक्ट आपला चालतात. कारण माणसाकडे जे आहेत ना, काहीतरी स्पेशलायझेशन पाहिजे. म्हणजे आपण काही जर प्रोडक्ट बनवतो तर तेच प्रोडक्ट घेणार आहेत, तेच त्याच्यामध्ये एवढा इंटरेस्ट असतो. असं काहीतरी युनिक पाहिजे की जे दुसऱ्या कोणाकडे पण आहे. माझं जे सुपर मार्केट्स आहे ते एक युनिक आहे. जवळपास 9,500 आयटम मी इंडियातून मागवतो. ओके, ते आयटम मागून मी इकडे दुबईमध्ये विकतो. पूर्ण छोट्या छोट्या गावांमधून पासून तर म्हणजे पानिपत घ्या तुम्ही, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, काश्मीर पासून तर सर्व म्हणजे प्रोडक्ट इथपर्यंत मुंबईपर्यंत, मुंबईवरनं इकडे येतात. तर ऑल ओव्हर वर्ल्ड मधून सुद्धा इम्पोर्ट आहे आणि ते प्रोडक्ट इथे मिळतं. तर ते खूपच मोठी गोष्ट आहे. पण तो युनिकनेस माझ्याकडे आहे, तो दुसरा कोणाकडे नाही. म्हणजे माल मागवणं मुंबईपर्यंत, यावरती अरेबिकचं लेबल लावायचंय आणि मग ते चढवायचंय. आणि छोटी छोटी क्वांटिटी इंडियातून एक्सपोर्ट करणं पण कठीण आहे, कारण प्रत्येक ह्याला हेल्थ सर्टिफिकेट लागतात वगैरे, अशा गोष्टी लागतात. अशा तुम्हाला मी एक गोष्ट सांगितली. आता आपण महत्वाच्या गोष्टीवरती आपण बघूया. येस सर. काय असतं युनिकनेस वगैरे, है की नाही. तर आपण लोक बघतो की श्रीमंत माणूस, ओके, श्रीमंत माणूस हा कसा ओळखायचा? श्रीमंत माणूस कोणी खूप मनुष्य खूप बोलतो माझा टर्नओव्हर मोठा, मी एवढा मोठा टर्नओव्हर करतो, माझा मिलियन्स मध्ये आहे, करोड्स मध्ये आहे. ओके, कुणी लोक गाड्या त्यांच्याकडे एक्सपेन्सिव्ह असतात, तर कुणी कपडे एकदम व्यवस्थित, एकदम टिप टॉप, स्टाईल असते एकदम. सब बाजूसोबत सेक्रेटरी हे ते PA असणारे असतात, असं पण लोक असतात. तर काहींचं म्हणजे त्याच्यामध्ये एवढा ऍटिट्यूड असतं बोलण्यामध्ये, त्याला जर 10 प्रश्न विचारले एकच दाच उत्तर देतो, असे पण लोक आहेत. ते जस्ट शो दॅट हाऊ बिग आय एम,
तुम्ही त्याला काही विचारत होतो एवढा मोठा करून गोष्ट सांगतो, अरे बाबा पण तो खरोखर आहे का? त्याच्यामध्ये मी 99% लोक खोटारडेच बघितले की त्याचा टर्नओव्हर जरी 5 करोड असला तर 50 करोड सांगतो, कोणाचा 50 करोड येतो तो का 500 करोड सांगतो, कोणी 5000 करोड सांगतो. अरे बाबा तुझा खरोखर आहे का? अहो तुम्ही आयुष्यामध्ये मी अशी लोक बघितले, एवढे पॉश ऑफिस असतो पण 2000 दिरहमचा चेक बाउन्स होतो त्याचा, 2000 दिरहमचा. असे असे लोक मी बघितलेले आहेत. म्हणजे मोठ्या गोष्टी एवढ्या करतात, तुम्हाला काय सांगू, आणि खिशामध्ये एक ढल्ला नसतो. सर, या 2000च्या दिराम चेक बाउन्स होण्यावरनं मला जो एक आमच्या यंग जनरेशन कडनं आलेला प्रश्न आहे तो मी घेतो. मी सॉरी तुम्हाला इंटरप्ट केलं, पण मला हा महत्वाचा वाटला की योग्य वेळेस मी तो प्रश्न घ्यावा. सर, प्रश्न असा आहे की धंदा सुरू करताना आर्थिक नियोजन हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मग मी कर्ज घ्यावं का, मी व्याजाने पैसे घ्यावे का, मी मित्रांकडनं घ्यावे का, मी घरातनं पैसे टाकावेत का, माझ्याकडे पैसे नसले तर काय करावं, असं कुठल्याही फर्स्ट जनरेशनला धंदा सुरू करताना हे प्रश्न पडतात. तुम्ही अत्यंत कठीण परिस्थितीतनं पुढे आलेला आहात, तुम्ही वेगवेगळे फेजेस बघितलेले आहेत. तर सर्वांच्या वतीने मला तुम्हाला हा प्रश्न आहे की यंग जनरेशननी व्यवसायात येताना पैशाचं नियोजन कसं करावं? हे 2 उत्तर देईल मी, आणि खूप सुंदर उत्तर आहे, खूप समजदार आहे. पण आधी हा पण आपण संपूया. पहिला प्रश्न की मनुष्य श्रीमंत कसा ओळखावा, त्याच्याकडे प्रॉफिट किती आहे ना त्याला महत्व असतं. बघा, टर्नओव्हर मोठा नसतो, प्रॉफिट मोठं असतं, लक्षात ठेवा. कारण एखादा मनुष्य 5 करोडचा जर धंदा करतो आणि त्याच्यामध्ये जास्त प्रॉफिट आहे, आणि दुसरा मनुष्य 50 करोडचा धंदा करतो आणि ज्यात प्रॉफिट कमी आहे, तर 5 करोडचा धंदा मोठा ना. माणूस साध्या कपड्यामध्ये पण असतो, पण तो खिशामध्ये चांगला भरलेला असतो ना, तो साधा आणि सज्जनतेने त्याशी बोलेल कधी पण, कारण तो छोट्यातनं मोठा झालेला असतो. आणि जे नुसते फालतू नाटकी असतात ना, ते खूप स्टाईल मारतात, खूप मारतात. म्हणजे मायसेल्फ, म्हणजे मी असं म्हणजे मी स्वतः श्रीमंताच्या खूप मोठ्या यादीमध्ये आहे, पण तुम्ही मला चिल्लर माणूस साधा सुद्धा पण आपल्याला भाषण शिकवतो. म्हणजे आपण कुठे जरी भेटलो आणि हाय हॅलो आपण करून बोलतो, कोण माहित नाही, पण आपल्याला शिकवतो तो, की आपल्या शहाणपणाचे बोल शिकवतो. यू शुड डू लाईक दॅट, यू शुड डू, दिस इज नॉट अ वे मिस्टर दाता टू डू, यू मस्ट गो दिस वे. अरे तू कशाला रे बाबा. मी बोलतो हा येस येस डेफिनेटली आय विल सी अँड आय विल डू द डेव्हलपमेंट इन दिस. असं करून मी त्याला काटून देतो. म्हणजे असे असं, म्हणजे लक्षात ठेवा, तुम्ही कोणताही बिझनेस करा त्याच्यामध्ये प्रॉफिट असलं पाहिजे. प्रॉफिट म्हणजे काय, नुसतं मार्जिन नाही. 10 रुपयाचा माल घेतला आणि 15 रुपयाला मला 50% तुम्हाला प्रॉफिट झालं, 50% तुम्हाला प्रॉफिट झालं नाही, तुम्हाला 25-20% तुम्हाला ग्रॉस प्रॉफिट झालेलं आहे. तुमची जी बॅलन्स शीट बनते ते ग्रॉस प्रॉफिट वरती बनते, तुमच्या मार्जिन वरती बनत नाही. तर तुम्ही ज्यावेळी आपल्या बॅलन्स शीट जेव्हा तुम्ही घेऊन जाता आपल्या सीए कडे, बघा चार्टर्ड अकाउंट जो असतो तो एक एक्सपर्ट आहे, बरोबर आहे. त्याला जर तुम्ही जेव्हा आपली जाऊन दाखवता बॅलन्स शीट बनवून, तर त्या बॅलन्स शीट मध्ये तो किती प्रॉफिट आहे काय आहे ते बघतो तो. पण तुम्ही ज्यावेळी आपली बॅलन्स शीट बनवून त्याला विचारायचं, बाबा रे माझं प्रॉफिट कसं वाढवू मी. पहिला प्रश्न, धंदा तो वाढव ते ठीक आहे, पण माझं प्रॉफिट कसं वाढव. तो बोल बघा तुमचा इथे खर्च जास्त झालेला आहे, तुमचा ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये खर्च तो कमी करा, तुमचा इथे सॅलरीज मध्ये जास्त झालेला आहे, तर तुम्ही बघा की सॅलरी मध्ये तुम्हाला अजून काही सेव्हिंग मिळेल का. त्याच्यानंतर तुम्हाला तुमचं रेंट एवढा आहे, त्या रेंट कुठे कमी करता येईल का. अशा तुम्हाला तो प्रत्येक गोष्टीचं त्यांनी सांगितलं, तुमचं प्रॉफिट वाढेल त्याने. ओके. आता लक्षात ठेवा, कोणताही माणूस तुम्ही बघितला की टर्नओव्हर त्याला विचारू नका, प्रॉफिट किती आहे ते विचारा बाबा, तर तुम्हाला माहित पडेल तो किती श्रीमंत आहे. टर्नओव्हर सांगताना सांगून दे किती पण खोटं बोलेल तो, आणि तुम्ही प्रॉफिट त्याला विचारतो, एक पण तोंडातून एक उत्तर काढणार नाही तो. आणि ज्याचा खिस्सा भरलेला असतो ना, तो शांत आणि शालस्तपणे बोलताना दिसेल, आणि तो जास्त निघणार. स्टाईल म्हणून नाटकी असतात ना, जसं जास्त ऍटिट्यूड येते तिचा खिस्सा खाली असतो, लक्षात ठेवा.
आपण म्हणतो ना डबडं जे ज्यामध्ये थोडं भरलेलं असेल ते वाजत नाही आणि थोडासा तो भयंकर वाजतो तो प्रकार आहे. आणि तुम्ही कितीही जरी मोठं झाला तरी जमिनीवरती पाय असले पाहिजे. उगाच डोंट डू द शहाणपणा नको, उर्मटपणा नको माणसांमध्ये, असं मी म्हणेन. हा तुझा प्रश्न होता. 2 प्रश्नांचे त्याच्यामध्ये आहे. मी पैशाचं नियोजन कसं करायचं. ओके, म्हणजे आपण कसं सेव्हिंग करायचं. अच्छा, मी कसं सेव्हिंग केलं हे तुम्हाला मी सांगणार आहे. मी तुम्हाला सांगत नाही की तुम्ही कसं सेव्हिंग करा हे सांगणार नाही. तुम्ही सेव्हिंग तुम्ही तुमचं बघायचंय. मी कसं सेव्हिंग केलं ते सांगणार आहे. त्याच्या आधी प्रश्न की बँकेच्याकडनं कर्ज घ्यायचं की नाही कर्ज घ्यायचं, ते पण आता हा आपला प्रश्न आहे. तर पहिला प्रश्न जो आहे की बँकेकडनं कर्ज घ्यायचं तर मी सांगेल घ्या, परंतु ते कर्ज कसं असलं पाहिजे की त्याचं इंटरेस्ट रेट काय ते बघायला पाहिजे. मी कर्ज घेतलं होतं. मग ज्यावेळी माझं दुकान पहिले दुबईमध्ये मी उघडलं तर मला सेव्हिंग करायचं होतं. म्हणजे आपला आता धंदा सुरू झालेला, आता आपल्याला सेव्हिंग करायला पाहिजे. तर मी ज्यावेळी माझं दुकानाच्या बाजूला एक रेस्टॉरंट होतं, हॉटेल होतं. मी ते चहा प्यायला जायचो. तर तिथे तो केरळावाला जो आहे ना, तर रोज एक डब्यामध्ये 100ची नोट ठेवायचा आणि दुसऱ्याच्या डब्यामध्ये पण 100ची नोट, असं तो रोज करायचा. इथे 100 टाकायचा, इथे 100 टाकायचा. मग मी त्याला एकदा विचारलं की काय करतोस रे बाबा तू. तर तो काय मला बोललो की ही 100ची नोट माझं प्रॉफिट आहे आणि ही 100ची नोट माझा खर्च आहे. तर महिना झाला की 3000 होतात, इकडे महिना झाला की इकडे 3000 दिरम होतात. 3000 माझं सेव्हिंग होतं आणि 3000 मध्ये माझा खर्च काढतो मी. तर मी विचार केला मी पण असंच केलं पाहिजे, आपण पण हळूहळू सेव्हिंग करूया. तर मी पण माझ्या धंद्या गल्ल्यामधलं रोजचे 500 दिरम काढायला लागलो आणि एका पाकिटामध्ये जमा करायला. महिन्याला झाले 15,000 किंवा 15,500. मी ते बँकेमध्ये टाकले. असं 1 वर्ष केलं. 1,80,000 दिरम म्हणजे जमा झाले. आता 1,80,000 दिरम म्हणजे खूप मोठी संख्या हो, की जवळपास आताच्या ह्याच्यामध्ये 32 लाख होतात. ओके, त्या काळी 1,80,000 दिरम इज अ बिग अमाऊंट. आणि मी हळूहळू आपल्या धंद्यामध्ये पैसे काढतून तिथे जमा करतो आहे. पण माझ्या बिझनेसला काही इफेक्ट होत नाही. कारण आपण जेव्हा धंद्यामधून हळूहळू विड्रॉ करतो तर आपले ओव्हरहेड्स पण जे आहेत ना आपण कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतो. आपला रोजचा पैसा चालू आहे. पण एकदम मोठी रक्कम जर बिझनेस मध्ये काढायची तर ती पॉसिबल होत. आपण जर हळूहळू काढली तर ती जमा होते. तर त्याला 1,80,000 झाले. आता मी म्हटलं जाऊन फिक्स डिपॉझिट करूया आपण की, आणि बँकेत गेलो 1,80,000 फिक्स डिपॉझिट करणार. तर मला त्या मॅनेजरने बोलवलं की हे पैसे कसे जमा केले आणि तू काय करणार, किती दिवसात तुला डिपॉझिट बनवायचं. मी मला 1 वर्षाचा बनवतो मी. तर बोलतो तू ह्याच्यावर ना एक दुकान का नाही काढत अजून एक. मी मला हा अबुधाबीला काढतो. तू बोलतो अबुधाबीला दुकान एक मोठं काढ, मी तुला 1,80,000 आहे, मी पण तुला 1,80,000 देतो. 3,60,000 दिरम मध्ये एक तिकडे छान दुकान काढ, तिकडे चांगलं मार्केट मिळतं. तर मी बोललो की मला कर्ज नको, माझ्या पैशानेच करेल. तर तिथे गेल्यावरती मला एक दुकान सापडलं, पण त्याचं भाडं वगैरे मोठं दुकान होतं. तर मला मॅनेजरने समजून सांगितलं की बघ रे बाबा, कर्ज घेणं वाईट नसतं, धंद्याला एक संजीवनी असते. वेळेवरती त्याचा तू इन्स्टॉलमेंट देत जा करून, तर मग काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मला पैसे दिले आणि मी दुकान काढलं. आता तुम्हाला सांगतो मी माझं रोजचे 500 इकडे काढवतो आणि मी तिथे पण रोजचे 500 काढून चालू केले. म्हणजे रोजचे 1,000 रुपये झाले काढणं विड्रॉल, महिन्याचे 30,000 झाले. असं करता करता माझ्याकडे 3,60,000 दिरम जमा झाले माझ्याकडे. तर मी बँकेत गेलो, बँकेला सांगितलं मला तुझे पैसे परत करायचे. त्या बँकेने मला 8.5% इंटरेस्ट रेट वरती दिला होता. तर आता मी सांगितलं की मला नको, हे मला पैसे परत करायचे. तर तो बोलला की कशाला करतोय तू, अजून एक दुकान काढ ना, शारजाला जाऊन दुकान काढ, मी तुला अजून पैसे देतो. तर मी मला नाही परवडणार हो, हे मला कर्जाने घेऊन माझ्या स्वतःच्या पैशाने धंदा करायचा आहे. तर तो बोलला, मी बोललो मला असंच त्याला मी बोललो की मला परवडत नाही हो इंटरेस्ट रेट. तर तुला मी बोलतो मी इंटरेस्ट रेट कमी करून देतो ना. मी तो बोलला मी 8.5% बोलला की 6% करशील का, असंच गमतीने बोललो.
तर तो मी प्रयत्न करतो. आपण तो 6% तयार झाला. आता 2.5% इथे कमी केल्यावरती मग मला वाटलं की हा नक्की आपल्याला अजून कमी कुठून तरी कमी मिळेल. तर मी माझ्या चार्टर्ड अकाउंटंटकडे गेलो, अरे मला याने 2.5% कमी केले आणि मला अजून कर्ज घे करून बोलतोय आणि नाहीतर बँक देत नाही पैसे आणि हा माझा इंटरेस्ट रेट पण कमी करतोय. म्हणजे तुला अजून तू इंटरेस्ट रेट कमी करशील कारण तुझा कॅश चांगला फ्लो चांगला आहे. तर तू एक काम कर, दुसऱ्या बँकेकडे जा आणि तिकडे पण कर्ज माग. तर मी दुसऱ्या बँकेकडे गेलो आणि तिकडे कर्ज मागितलं आणि त्या बँकेला सांगितलं की या बँकेचं तू कर्ज जर फेडत असेल तर मी तुझ्याकडनं कर्ज घेईन. म्हणजे मी त्या नवीन बँकेने मला 4%ची मी त्याला सांगितलं ऑफर दे, मला 4%नी कर्ज देशील तर मी या बँकेचं कर्ज करून तुझ्याकडे येईल. तर माझ्या बँकेचे पेपर बघितले वगैरे आणि अप्रूव्ह झालं 4%. आणि ते 4%नी मला तो डिमांड ड्राफ्ट दिला, माझ्या अकाउंटमध्ये टाकला आणि ते पैसे मी त्या बँकेचे दिले. आता बघा मला 8.5%वर मी 4%वरती आले. आता मला गंमत ह्याच्यामध्ये वाटली की ह्याच्यामध्ये जरूर अजून काहीतरी करता येईल कमी. तुम्ही विचारले आपण कमीत कमी 3.25% बघूया की 3.25% कोणी देईल का करून. तर त्याच बँकेमधला एक मनुष्य जॉब सोडून दुसऱ्या बँकेमध्ये गेला होता आणि तो मला फोन करता, मी बोलला की तुम्हाला 3.25% देत असेल तर मी तुझ्याकडे येईल. तो बोलला मी काम करतो, विचारतो आणि बँकेकडे त्यांनी केला आणि 2.9% मला अप्रूव्ह झाला. 2.9% विचार करा की 8.5%चा इंटरेस्ट रेट 2.9 वरती आला. म्हणजे किती मोठं नेगोशिएशन आहे, किती एका साध्या बिझनेसमॅनला म्हणजे हे काय म्हणजे अनुभव शिकवतात माणसाला. ते बघा तो इंटरेस्ट रेट मी कमी आणला, तसंच तुम्ही ज्यावेळी कोणत्या बँकेकडनं घेता त्याचा इंटरेस्ट रेट बघा. ज्यावेळी तुम्ही बँकेकडे कर्ज मागायला लागतो त्यावेळी तुम्हाला ते काय काय सिक्युरिटीज, काय ह्या सिक्युरिटीज माग, त्या सिक्युरिटीज माग, हे सर्व तुम्हाला मागत राहणार आणि तुम्हाला हा इंटरेस्ट रेट नाही देणार. पण ज्यावेळी तुम्ही घेता आहात पण तुम्हाला दुसऱ्या बँकेकडनं पण ऑप्शन घेऊन या बँकेचे पैसे कसे फेडायचे कमी करून आणि कसा इंटरेस्ट रेट कमी इंटरेस्ट रेटवरती कर्ज घ्यायचं हे बघा. जसं मी केलं, पण मी कर्ज आता घेत नाही, त्या काळी घेतलं होतं. तुम्हाला सांगतो की मी रोजचे ते पैसे हळूहळू रोजचे 500 काढायला लागलो. प्रत्येक दुकानातनं 500 काढला, एक अमाऊंट झाली, महिना झाला तिथे जमा झाली आणि सेव्हिंग झालं. आज मी एक टॉप 10 बिझनेसमॅन मध्ये UAE मध्ये माझं नाव आहे. हे सेव्हिंग आहे. फायनान्शियली मनुष्य स्ट्रॉंग असला पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. तरी पण तो मनुष्य श्रीमंत असतो. आता मी तुम्हाला एक सांगितलं की कर्ज घ्या पण इंटरेस्ट रेट कसा कमी आणला. ओके, त्यानंतर मी माझं सेव्हिंग कसं कमी केलं आणि स्वतःला कसं फायनान्शियली स्ट्रॉंग केलं, हे तुमच्या प्रश्नाचं चांगलं उत्तर होतं. हे खूप समज आणि आपले पैसे थोडे थोडे जमा करा. बघा आपली आई असते, आजी आपण बघितले, थोडेसे पैसे असते तांदळाच्या डब्यामध्ये कुठेतरी ठेवायची, कुठेतरी लपून ठेवायची. मग एक पैसे जमा झाले की तिथनं काहीतरी भांडं आणायची, काही मुलांना कपडे करून द्यायचे किंवा सणासुदीला कुठेतरी पैसे घालायचे. ती सवय मी तुम्हाला सांगितली. सर, आतापर्यंत ह्या ज्या तुम्ही 2-3 गोष्टी सांगितल्या त्यातला मी क्विक टेक अवे घेतो आणि पुढच्या प्रश्नाकडे येतो. त्याचं लिंकेज आहे. सगळ्यात आधी मला हे समजलं की आपण सांगितलं की आपण मार्केटमधली नीड गॅप शोधावा, गरज काय आहे. म्हणजे केरळाकडे काय देता येत नाही ते आपण देण्याचा प्रयत्न केला. ताजं वस्तू देण्यासाठी गिरणीचा उपयोग केला, म्हणजे स्वतःची एक USP तयार केली. त्याच्यानंतर तुम्ही हे सांगितलं की प्रॉफिट महत्वाचं आहे, म्हणजे डबा भरलेला पाहिजे. रिकामा असेल तर आवाज येतो, पण भरलेल्या डब्याकडे लक्ष द्या. आणि पैशाचं नियोजन करताना
स्मॉल सेव्हिंगचा जो अतिशय चांगला सांगितला, म्हणजे मला आजही वयाच्या 50व्या वर्षी पटणारी गोष्ट वाटते की छोटा पैसा काढला तर बिझनेसवर लोड येत नाही, पण आपण ओव्हरहेडवर छान कंट्रोल आणतो. म्हणून हा जरूर काढावा. म्हणजे आज सुद्धा मला टेकावे. मी आता उद्यापासून एक रिकरिंग सुरूच करतो माझ्या कंपनीमध्ये. सर, हा पॉइंट मी पुढे घेऊन जातो. माझा पुन्हा एकदा 2 प्रश्न आहेत सर आपल्याला, की व्यवसायामध्ये यश पण मिळू शकतं आणि अपयश पण मिळू शकतं. तर या दोन्ही गोष्टी सुरुवातीच्या सिच्युएशन मध्ये यश आलं तर त्याला कसं सांभाळायचं आणि अपयश आलं तर त्यालाही कसं सामोरं जायचं, याच्यावर आपल्याकडनं इनपुट्स अत्यंत महत्वाचे आहेत. मला सुद्धा अपयश आलं, पण त्याच्यामध्ये मी कसा मार्ग काढला ते सांगतो तुम्हाला. सुरुवातीला जेव्हा मी धंदा सुरू केला तर मला अपयशच आलं. अहो, इथले जे लोक आहेत ना, ही एक वेगळं प्रकारची लोक आहेत इकडे. म्हणजे दुबईमध्ये काय की आपण इंडियामध्ये बघतो गुजराती आहेत, मारवाडी आहेत, त्याच्यानंतर बिझनेस माइंडमध्ये सिंधी लोक आहेत. त्या लोकांना आपल्याला त्यांच्याबद्दल थोडी माहिती आहे. म्हणजे म्हणजे आपल्याला ते माहिती आहे की बिझनेस करायची काय त्यांची आहे. पण इकडे कसं आहे, वेगळे लोक आहेत. इथे लोक आहेत, इराणी आहेत, इजिप्शियन लोक आहेत, पाकिस्तानी आहेत, त्याच्यानंतर मग बांगलादेशी बिझनेसमॅन आहेत, काही खूपशे इंडियन वेगवेगळे बिझनेस आहेत. वेगवेगळ्या देशामधले जी लोक आहेत ती लोक आहेत इकडे. आता या लोकांबरोबर बिझनेस करणं खूप कठीण असतं. मी माल आणला, जे सप्लाय करायला लागलो, मग माझे पैसेच त्यांनी खाऊन बसले. ते मला देईना आणि माझ्या बिझनेस वरती अक्षरशः इतका लोड आला की म्हणजे आता दुकान बंद करायचा असा हे आलं. नंतर मग मी आता काय करायचं, तर आपल्या घरच्या लोकांना सांगितलं, आईला सांगितलं किंवा माझ्यावरती आला आणि हे पैसे सर्व माझे अडकून बसलेले आहेत. आणि इथले तर लोक जे आहेत ते इतकी निगरगट्ट लोक आहेत की पैसा खायचा कसा हा त्यांना माहिती आहे. इकडे काही त्याला व्यवहारची हेच नाहीये. म्हणजे की या तारखेला मी तुला पैसे देते, त्या तारखेला तो पैसे देणारच नाही, अशी टाईपची लोक आहेत की ह्याच्याकडनं म्हणजे तुम्ही जर 10 मारवाड्याचा ज्यूस काढला ना, त्या एका बिझनेसमॅनच्या दुबईमधल्या बिझनेसमॅन तुम्हाला सापडेल. इतकी निगरगट्ट लोक आहेत. ती खूप छोटीशी जागा आहे दुबई, आणि कॉम्पिटिशन जे आहे ना एकदम ह्यूज आहे. म्हणजे एक हाड टाकलं, मासाचा तुकडा फेकला की 10 कुत्र्यांना जर त्याला एकावेळी सोडलं तर कसे त्या एकावेळी तुटून पडतील, एकमेकांना चावून वगैरे हे करतील. त्या एवढ्या छोट्याशा मासाच्या तुकड्यासाठी तुम्ही विचार करा. तसंच ते दुबई आहे. त्याच्यामध्ये एवढं कॉम्पिटिशन आहे की छोट्याशा मार्जिनवरती तुम्हाला धंदा करावा. तर त्यावेळी मला असं नुकसान झालं होतं. आता त्यावेळी माझ्या घरचे आईचे सर्व दागिने विकण्यात आले आणि ते दागिने विकून आम्ही पैसे आमच्या बिझनेस मध्ये लावले. पण यावेळी मी एकदम पक्का झाला होतो की ज्यावेळी माणसाला खूप ठोकर लागतात ना, त्यावेळी मनुष्य अपयशी होतो ना, त्यावेळी तो खूप सांभाळून पाय उचलतो, पाय ठेवतो. तर या लोकांना माल मी विकला आणि त्यांच्याकडनं पैसे वसूल पण केले. माझ्या आधीचे पण उरले ते पण मी पैसे वसूल केले. कारण माणसामध्ये ती एक शक्ती आलेली असते की वेळ पडली तर आपण कुणाच्या नरड्यावरती बसून पैसे काढायचे. ते मी शिकलो इथे आणि त्याच्यामध्ये मी सक्सेस झालो. त्याच्यात धंदा ज्यावेळी सुरू व्हायला लागला, थोडा प्रॉफिट यायला लागलं. 3 वर्ष झाले आणि इथे एक वॉर सारखं झालं. जसं तुम्ही आता बघता ना, इकडे हे कोरोनाची साथ आहे, कसं लॉकडाऊन वगैरे ते त्या काळी हा प्रॉब्लेम मला दिसला की लोक पळून चालली होती, दुबई सोडून चालली होती. इथे पण अटॅक होईल बाबा, आता काय होणार आहे. तर मी पण विचार केला, अरे आपल्या गोडाऊनमध्ये कितीतरी माल आहे, आपण आपल्या आईचे दागिने विकून आले, आता मी काय करून दाखवू, काय करणार, काय करू आता मी. तर तुम्हाला सांगतो की त्यावेळी म्हणजे मला रात्र झोप यायची नाही. माझं वय 23 होतं त्यावेळी, की आपण कसं राहणार, आईला कसं तोंड दाखवणार. आज आपल्याला 3 वर्ष झालेत, आपण 3 वर्ष भारतामध्ये गेलो नाहीये. तर एक अचानक चेंज आला
ती लढाई होणार आणि मग लोक भीतीने खूप माल भरायला लागले घरामध्ये. जो कोणी 1 किलो तांदूळ घेत होता तो कोणी 5 किलो घेत होता, कोणी 10 किलो आटा घेत होता, तो 50 किलो घेत होता. असा माल घेऊन घरामध्ये भरत होते. तर तुम्ही आता बघितलं ना, पॅनिक बाईंग केलं आता लोकांनी कोरोनाच्या साथामध्ये, की माल मिळणार नाही, माल मिळणार नाही. बघितलं दुकानामध्ये घुसून जे काही किमतीमध्ये माल नसेल ते घेऊन घरामध्ये भरलं ना, तसाच त्या काळी झालं होतं. आणि त्या काळी मला खूप प्रॉफिट झालं, की माझा माल पूर्ण विकला गेला आणि ह्यूज प्रॉफिट झालं. तर त्याला म्हणतात, त्यावेळी मी आयुष्यामध्ये शिकलो की मौका देख के चौका मारना चाहिए. तर अपयश आलं मला आणि त्याच्यामध्ये नंतर मी यश मिळवलं. मी विचार केला, परंतु आलेल्या कठीणाईंना किती त्रास जरी झाला तरी आपण धंदा सोडायचा नाही जरी मनामध्ये ठरतो ना. आणि बघा, माणसामध्ये जिद्द नसली पाहिजे, मनुष्य जिद्दी नसला पाहिजे, मनुष्याच्या मनामध्ये चीड असली पाहिजे. ज्यावेळी तुमच्या मनामध्ये चीड असते ना, तुम्ही कितीही आव्हानं तुमच्या समोर येऊ द्या, तुम्ही त्याला तोडूनच जाणार. तुम्हाला जर तुम्ही चॅलेंज केला, तुला जमणार नाही रे, तुला हे तुझं काम नाहीये, म्हणजे आपल्या मनामध्ये चीड येते ना, अरे नाही हे करून दाखवणार करून. तशी ती चीड निर्माण तुमच्या मनामध्ये झाली पाहिजे. आणि आपण दुबईमधून पैसा कमवून आपल्या आईचे दागिने द्यायचेच आहे, हे मनामध्ये ती चीड होती. ते पैसे मी ते कमवले आणि आईचे दागिने जाऊन मी दिले परत. बघा, या चीड होती. आणि आपण किती जरी झालं तरी मागे हटायचं नाही, मेलो तरी धंदा सोडायचा नाही, हे माझ्या मनामध्ये विचार होता. मला रोज प्रॉब्लेम यायचे, आता पण येतात, रोज येतात. असा कोणताही दिवस नाही की असा शांततेने गेलेला, असा कधीच होत नाही. कारण काय की आयुष्यामध्ये 5% प्रॉब्लेम जे असतात ते सुटत असतात. 95% जे प्रॉब्लेम असतात ना, ते सलटावे लागतात. यु नो, अरे आपण बोलतो ना, प्रॉब्लेम सलटून टाक रे बाबा त्याला काय, तसा ते सलटायला आला पाहिजे. तर प्रॉब्लेम येतात, त्याला सलटावं लागणार आहे. पण नुसता प्रॉब्लेम आला आणि असा गुपचूप जाऊन बसलेला देवाचा हे मंत्र वाचत बसलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सोडणार आहे का? त्याच्यामध्ये मार्ग काढायचं कसं, तो आपल्याला बघायला पाहिजे. की आपण तिथं कसं सलटवायचं आहे ते बघायला पाहिजे, आहे की नाही? तर आता अपयश मधून यश आणलंय. सर, खरंच फार म्हणजे याच्यापेक्षा सोपी भाषा असू शकत नाही. 2 सक्सेस फॉर्म्युले तुम्ही सांगितले. एक म्हणजे अरे फार सिरियसली घेऊ नको, 95% प्रॉब्लेम सलटून टाक. आणि दुसरं जे वेगळं वाटलं की चीड, तिची खुन्नस, म्हणजे मराठवाड्यातला शब्द आहे, ती असली पाहिजे. आणि त्याच्यातनं आपल्याला अपयशातनं यशाकडे जायचं आहे. म्हणजे फारच सिम्प्लिफाईड पद्धतीने सांगितलं, अगदी सोप्या भाषेत जो मंत्र दिला, तो कानमंत्र दिला, तो मला वाटतं फार उपयोगी राहणार आहे. सोनिया सर, तिला एक तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. यंग जनरेशनचा एक प्रश्न है, तुम्हाला तुमच्या दृष्टीने ते मैग्नेट है. सोनिया, आप आपका सवाल पूछिए सर को. जी जी नमस्ते सर. मेरा एक सिंपल प्रश्न है जो अभी तक की अपनी बातें हुई हैं उसी श्रृंखला में कि हर बिजनेसमैन का एक विजन होता है और कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको लेके वो अपने विजन को आगे बढ़ाते हैं. तो सिमिलरली आपके कोर प्रिंसिपल्स क्या है या कोर सिद्धांत क्या है? कोई 3 या 4 भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो. सिद्धांत मतलब क्या है? उसका हिंदी बहुत पक्का है एकदम, बहुत सर, व्हॅल्यू सिस्टम, कुठल्या व्हॅल्यू सिस्टमवर, कुठल्या तत्वांवर तुम्ही तुमचा व्यवसाय पुढे नेता आणि तुमचा व्यवसायाकडचा बघण्याचा लॉंग टर्म विजन, दृष्टिकोन काय आहे, असा तिचा प्रश्न आहे. हा, बघा, मी पहिली गोष्ट, माझा गिराईक जो आहे ना, तो लॉंग टर्म त्या पद्धतीने विचार करतो की आज जर आपण घेतलेला आहे तर त्याला वर्षोवर्ष त्यांनी आपल्याकडे आला पाहिजे, आहे की नाही? जसं आता दुबईमध्ये आमचे होलसेल बिझनेस आहेत. दुबई एअरपोर्ट गेल्या 36 वर्षापासून मी त्याला सप्लाय करतो, डाळी मसाले वगैरे, यु नो. आज त्याला मी सुरुवात केली छोट्यापासून, पण आजही मला तो धंदा देतोय. कारण का की माझी सर्व्हिस चांगली आहे, माझी क्वालिटी चांगली आहे. असं लॉंग टर्म धंदा करणारा आपण जातोय. शॉर्ट टर्म तुम्ही धंदा नाही करू शकत. आता इकडे दुबई ड्युटी फ्री आहे, इकडे 5 स्टार हॉटेल्स आहेत, शेरटन ग्रुप, हिल्टन, हयात, असे खूपसे इकडे हॉटेल्स आहेत. ते सर्वचे सर्व ते हॉटेल्स आम्ही लोकांनी सप्लाय केलेले आहेत. आम्ही यु नो इकडे इंडस्ट्रियल कॅटरिंग्स आहेत, त्यांना आम्ही सप्लाय करतो. इव्हन
हॉस्पिटलला पण सोडत नाही, त्याला पण सप्लाय करतो. जेल आहे, जेलला पण कशाला सोडत, तिथे पण काही आहे त्याला पण खायला लागतं, ते पण आपला कॉन्ट्रॅक्ट मिळाला पाहिजे. मंदिर आहे, मंदिरला पण सोडत नाही, मंदिरामध्ये पण काय चांगलं कन्झम्पशन आहे, तिथे जेवण बनतं, लोकांना प्रसाद बनतो, नट्स अँड ड्रायफ्रुटचा प्रसाद बनतो, तो पण धंदा आपल्याला मिळाला पाहिजे. बघा, मी प्रत्येक गोष्ट बिझनेसच्या हिशोबाने अँगलमध्ये करतो. ते म्हणजे मंदिरामध्ये जे काम करणारे ते काय एकदम धुतल्या रांधाळ्याचे नाही आहेत ते, ओके नाही, ते पण आपल्याकडे माल विकत घेतात आहे आणि तिथे आपला बिझनेस मिळतोय. तो जेलमध्ये पण आपण माल सप्लाय करतो, जेलमध्ये असला तरी कोणा गुन्हा जरी केला पण तो आपला गिरायक आहे ना. आपण तिथे आम्ही नट्स वगैरे विकतो त्यांच्या सुपर मार्केटमध्ये, बदाम पिस्ता घालून ते खातात ते, आणि त्यांना लागणारे जे साहित्य आहे म्हणजे कुकिंगसाठी त्यांना जे जेवण वगैरे असतं ते रॉ मटेरियल आम्ही त्यांना सप्लाय करतो. म्हणजे त्या पोलीस त्यांच्यासाठी कुकिंग करतात आणि त्यांना जेवण वगैरे देतात. तर अशा गोष्टी जिथे प्रत्येक गोष्टीला आपलं काय प्रॉफिट आहे याच्यामध्ये मिळायला पाहिजे, आपल्याला इकडे धंदा कसा मिळायला पाहिजे ते बघत असतो. पण असा कुणाचा फायदा उचलायचा, त्याला उगाच हाय प्राइसिंग लावायचं, हे असा प्रकार करत नाही. आणि इमानदारी आणि क्लीन काम करायचं. मला आज इकडे दुबईमध्ये 36 वर्ष झालेत बघा, पण क्लीन नाव आहे. कधी धनंजय दातारचं नाव दुबईमध्ये जर येऊन तुम्ही घेतलं, कधी तुमच्यावरती कोणी बोट उचलणार नाही माझ्यावरती. एवढं क्लीन काम केलेलं आहे, म्हणजे नियत साफ आहे, कोणाचं पेमेंट देताना प्रॉम्प्ट पेमेंट दिलेलं आहे, लोकांची सॅलरीचा स्टाफ व्यवस्थित दिलेला आहे, त्यामुळे तो रेप्युटेशन माझं वाढलेलं आहे. आणि मी कोणतंही काम करायला लाजत नाही. मला कोणी पण मागितलं, मसाल्यांचा धंदा आहे माझा, नट्स आहे, ड्रायफ्रुट्स आहे, पिकल्स आहे, ते आहे, कुणी मला मागे तुमची बाकीच्या पण वस्तू मला काही सप्लाय करेल, हो मी सप्लाय करेल बोलतो. एकदा मला एका माणसाने विचारलं, तू कोळसा सप्लाय करशील का मला? काय चारकोल, कोळसा बोला करेगा? तर त्याने बोलला, मला रेट विचारला, मी एके ठिकाणी विचारला 8 रुपयाला होतं बोलला, तर मी त्याला दुसरं सांगतो 16 रुपये. तो बोलतो एक काम कर, मला एक कंटेनर दे. आणि तो खरोखर सिरियस होता आणि त्याला माल विकला, मला चांगला प्रॉफिट झाला त्याच्यावरती. मग मी बोललो आपण का नाही इम्पोर्ट करायचं याला, तर इम्पोर्ट कॉस्ट साठी 2 दिरहम आणि 16ला विकायचं आहे, तर 16 दिरहम प्रॉफिट झालं ना. कारण आमचं माल सर्व एवढ्या 5 स्टार हॉटेलला जातो, तिथे कबाब वगैरे जे बार्बिक्यू बनतं त्याला कोळसा लागतो, तो पण आपण सप्लाय करायचा. A to Z 8,500 आयटम घ्यायला सोडले, परंतु मागे कधी हटत नाही. हे मला मी कसं शिकलो मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे खूप चांगला एक अनुभव तुम्हाला मी सांगतो. ज्यावेळी मी दुबईमध्ये आलो तर एका सुपर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग घ्यायला जायचं. तिथे तो प्रोडक्टचं कसं प्राइसिंग करायचं, प्रोडक्टचं कसं शेल्फिंग करायचं आहे, माल कसा लावायचा आहे, कसा सुंदर दिसला पाहिजे, असं ते करायचं. तिथे तो सर्व वस्तू विकायचा, भाज्या, चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, डुकराचं मटन वगैरे सर्व विकायचं. तर मी त्याला बोललो, यार मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, बीफ और पोर्क को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. तर तो माझ्याकडे बघितला आणि तो बोलला, का नाही का हात लावायचा रे? अरे बाबा रे, मी तर जैन माणूस आहे, मी कांदा लसूण सुद्धा खात नाही, पण ते चिकन मटन बीफ पोर्क पिकतो, कारण हे माझ्या गिरायकांची रिक्वायरमेंट आहे. मी लाजत नाही, तर तू कसा लाजणार आहे? धंद्यामध्ये कधी लाजायचं नाही बेटा. त्यावेळी मी शिकलो की धंदा कसा पण असू दे, लाजायचं नाही. एक पिक्चर मधला डायलॉग पण आहे, म्हणतो शाहरुख खान मधला, की कोई भी धंदा छोटा नहीं होता, धंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. तो त्यावेळी मला तो आठवतो. तर मी कधी लाजलो नाही, मी सर्व पोती पण आपल्या खांद्यावरती उचलली, कधीही लाजलो नाही. आणि कुणा पण सांगा कसला पण धंदा तुम्ही करा, लाजू नका. अच्छा, मी ज्यावेळी दुकानामध्ये बसायचो एका छोट्याशा किराणा दुकानात, त्यावेळी किराणा दुकानाचा ज्या मालकाला काय रिस्पेक्ट असणार आहे तुम्ही सांगा. एक साधा सुद्धा किराणा दुकानाचा व्यापारी असतो, त्याला एवढा रिस्पेक्ट नसतो. तर मला तो त्या टाईप मधला मी होतो. पण मग याच धंद्यामध्ये आपण खूप प्रॉफिट बनवायचं आणि याच मसाल्यांमध्ये ह्याच्यापेक्षा एकदा टॉप बनवून टाकायची, ती खुन्नस माझ्या मनामध्ये होती. आणि त्याच्यामध्ये मी चिडून तो मोठा धंदा कसा करायचा त्या दृष्टी करतो.
एकावरती एक नवीन सुपरमार्केट काढत गेलो, आपली मसाल्यांची फॅक्टरीज काढली आणि त्याचे होलसेलचे बिझनेस सप्लाय केलं आणि मसाला किंग म्हणून तिथल्या पदवी घेतली इकडे. मग आम्ही ज्यावेळी गव्हर्नमेंटच्या सप्लायज मध्ये 3000 लोक होते, त्याच्यामध्ये 52 लोक निवडली होती. त्याच्यामध्ये माझा क्रमांक 8वा होता. त्याच्यामध्ये गोल्ड विकणारीचे बिझनेस, त्याला गोल्ड किंग म्हणून बोललं. एक डायमंडचा सप्लाय त्याला डायमंड किंग बोलण्यात आला. मसाला किंगला, मसाला सप्लाय करायला मसाला किंग म्हणून बोलण्यात आला. आणि मला पाठवती हात थापले की सी इज द, म्हणजे स्वतः दुबईच्या राजाने सांगितलं की मी स्वतः याचे मसाले वापरतो करून. क्या बात आहे, क्या बात आहे सर. म्हणजे तुम्ही दुबईत जाऊन दुबईच्या शासकाला मसाला खाऊ घातला, म्हणजे याच्यातच ती अचिव्हमेंट आली. तर तुम्ही जे एक्सप्लेन करत होता त्याच्यातनं माझा एक पोट प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पण त्याच्या आधी मी 2-3 जे महत्वाचे टेक अवे ते सांगतो, कारण माझ्या तरुण मित्रांना त्याचा उपयोग होईल. एक म्हणजे तुम्ही तत्व म्हणून व्यवसायाकडे लॉंग टर्म बघता. त्याच्यानंतर प्रत्येक गोष्टींमध्ये व्यवसाय बघता. मग ती जेल जरी असली आणि मंदिर जरी असलं तरी लोकांना खायला वस्तू पाहिजे, आपला व्यवसाय आहे. त्याच्यानंतर लाज बाळगायची नाही हे कळालं. आणि एक गोष्ट तुम्ही वारंवार एम्फसाइज करताय ती म्हणजे प्रॉफिट कडे लक्ष दे, कारण खरा व्यवसाय तोच आहे. हे 4 तत्व किंवा प्रिन्सिपल लक्षात आले. त्याच्यात एक मुद्दा सांगितला, त्याच्यावर माझा सर थोडासा तिरकस प्रश्न आहे. तिरकस प्रश्न असा आहे की धंदा करताना लोक सांगतात प्रामाणिकपणे केला तर धंदा काही होत नाही. पण तुम्ही सांगितलं की 36 वर्ष प्रामाणिकपणे आणि क्लीन राहून धंदा करता. हा जर लोकांमध्ये गैरसमज असेल तर तो तुम्ही कसा पुसून टाकाल की प्रामाणिकपणे केलं तर धंदा होत नाही? बघा, दुबई हे असं ठिकाण आहे ना, तिकडचे कायदे खूप कडक आहेत. तिथे तुम्हाला जो पण करायचं काम एकदम प्रामाणिकपणे लॉयल आणि असलं पाहिजे तुम्हाला. ओके, त्या पद्धतीने तुम्ही जर क्लीन असाल तर तुम्हाला या इथे तुम्ही सक्सेस होऊ शकता, वाढवू शकता. ते लोकांचं पेमेंट बरोबर द्यायचं आहे, सॅलरीज लोकांच्या वेळेवरती द्यायचे आहे, आणि जे कायदे आहेत त्या कायद्याला आपण रिस्पेक्ट देऊन ते चाललं पाहिजे, तरच तुम्ही इथे टिकू शकता. आता तुम्हाला सांगतो की पैसा मनुष्य कमवल्यानंतर जेव्हा मोठा होतो ना, तर त्याच्यामध्ये पण मी तुम्हाला माझा एक अनुभव सांगतो की जसं जसं मी मोठा होत गेलो तसं माझे मित्रमंडळी, माझे नातेवाईक माझ्यापासून लांब लांब जायला लागलो. म्हणजे असं का होऊ लागलं की माझ्यापासून लोक लांब का चाललेले आहेत, म्हणजे व्हॉट्स रॉंग विथ मी? तर काय असतं की लोकांना एखादा मनुष्य लहान असताना त्याला बघायची सवय असते ना, पण त्याला खूप मोठं होताना त्याला बघवत नसतं ते. तर आपले कितीतरी माझे मित्रमंडळी माझ्यापासून लांब झाले, माझे नातेवाईक माझ्यापासून बोलायला लागले. परंतु मी विचार केला की आपण मागे नाही वळून बघायचं, मी पुढे बघायचं. तर मला लोक नवीन नवीन लोक मिळत गेली, कारण ती सुद्धा लहानातून मोठी झालेली होती आणि ती मोठी बिझनेसमॅन झाली असते. आणि बघा, कधी जे इज्जत जी असते ना माणसाला नसते, त्याच्याकडील पैशाला असते. लक्षात ठेवा, ज्यावेळी मनुष्य साधा सुद्धा असतो त्याला कोणी हे देत नाही, पण ज्यावेळी तो श्रीमंत बनतो तर त्यावेळी लोक त्याला खूप रिस्पेक्ट देतात. म्हणजे याचा अर्थ पैशाला रिस्पेक्ट आहे ना, माणसाला नाही आहे ना, है की नाही? त्यावेळी मी पण धंदा जो करायचो ना तो साध्या सुद्धा पद्धतीने करायचो, पण मी बघितलं की चेंज पाहिजे. कारण मी एकदा का माझ्या मुलाबरोबर ना बोलत होतो, तो बोला डॅड मला हेअरकटला जायचं. मी बोला अरे चल माझ्या नागाकडे चल, तुझे मस्तपैकी केस कापतो. गेले 32 वर्ष माझ्या केस कापतोय तो. तर मी त्याला घेऊन गेलो. तो म्हणतो बाबा मी त्याच्याकडे येणार नाही, ते बेकार सलून आहे ते. आणि मी बोलतो चांगलं सलून आहे, इतकं सुंदर सलून आहे, काय होतं? नाही म्हणतो मी दुसरीकडे जाणार. आणि मुलं पैसे किती देत आहेत तिकडे लागतात तिकडे? तो बोलतो 150 दिरहम केस कापायचे लागतात. आणि मी बोललो मी तर 15 दिरहम मध्ये कापतो. 15 आणि 150 फरक किती आहे? तर तो बोला नाही डॅड, यू सी द डिफरन्स, कम विथ मी. आता बोल चला जाऊ याच्याकडे. आता गेल्यावरती बघितलं की स्टाईल होते रे, मनुष्य होता व्यवस्थित एकदम
युनिफॉर्म घालून वगैरे, नाकावर त्याच्या पट्टी होती, मास्क वगैरे घालून, हातात ग्लोव्ह आणि एकदम जे इन्स्ट्रुमेंट स्टरलाइज केलेला तो एकदम इंटिरियर एकदम साफ सुत्र, आणि गेल्यावरती चहा कॉफी काही घेणार का वगैरे हे होतं. एक सुपर इंटिरियर केलं होतं. जे प्रोडक्ट्स होते ते सर्व लॉरियल वगैरे हे ते सर्व ब्रँडेड होतं. आणि मी बोलत चलो केस कापूया, तर त्यांनी केस पण कापण्याची स्टाईल पद्धतीने आणि कापण्याची त्यांनी जे लुक वगैरे दिलं. तर मी पण बघूया, आपण जेल बिल लावून बघा कसं दिसतं वगैरे ना. तरी केस माझे पण बनवले, जेल बिल लावले, असे आडवे तिडवे लावले, पण दिसायला ते लोक आजकाल तुम्ही बघितलं नाही, केस अशा असे कदावना की कमी करून काय करत नाही, पण ती स्टाईल आहे. तर मी बघितलं की या मुलांना काय पाहिजे, आजकालच्या तरुण मंडळींना काय पाहिजे. ह्यांना पाहिजे ब्रँड, ह्यांना पाहिजे न्यू रूप. त्यामुळे मी पण माझं चेंज केलं मी स्वतःला. मी साधा सुद्धा होतो. मी माझे सर्व दुकानं त्याला चांगलं इंटिरियर केलं, झगमगाट केलं त्याला, आणि या वस्तूंच्या किमती पण थोड्या वाढवल्या. ओके. आणि त्याचं जे ओपनिंग करायचं ते पण एकदम धमाल पद्धतीने ओपनिंग करायचं. म्हणजे प्रत्येक दुकानाला एक बॉलिवूडचे ऍक्ट्रेस बोलवायचो आणि त्याच्या हाताने रिबीन कापायचो. खूप लोक यायचे बघायला. पण मी ज्यावेळी माझ्या हाताने दुकान उघडायचो, नवीन दुकान, त्यावेळी 8-10 माणसं पण यायची नाही हो. पण ज्यावेळी कुणी हिरोईन येते, रिबीन कापते, कमी 5-5, 6-6 हजार लोक बाहेर यायचे नुसते त्यासाठी बघायला, तोंड बघण्यासाठी. म्हणलं हे काय, ऍडव्हर्टाइजमेंट कमी करून बॉलिवूडची ऍक्ट्रेस येते आहे, तर छोट्या खर्चामध्ये लगेच न्यूज बनते. आणि एक शॉपला खूप ऍडव्हर्टाइजमेंट करून ते शॉप फेमस होतं. कारण काय की लोकांना काय पाहिजे ते आपल्याला शिकण्यासाठी गरजेचं आहे. मी माझं स्वतःचं कपडे पण चेंज केले. म्हणजे मी साधे शर्ट पॅन्ट साधंच घालायचो, पण लोकांना मी साध्या फ्लॅटमध्ये राहायचो. मी माझा बंगला घेतला, गाडी घेतली रोल्स रॉयस. पैसा आहे तो एन्जॉय पण केला पाहिजे. कपडे चेंज केले. मी एक इमेज कन्सल्टंट ठेवला की माझा तू स्टाईल लुक सर्व माझ्या घरातल्या सर्व तू करायचं. इमेज कन्सल्टंट काय हे जरा मला पण माहित नव्हतं, पण माझ्यासाठी कपडे ती घ्यायचे, माझे सूट वगैरे सर्व ती करायचे. शूज कोणता घालायचा, शर्ट घालायचं त्याच्यात ती टाय कोणता घातला पाहिजे, तुमचा गॉगलचा कलर कोणता असला पाहिजे, तुमची पर्स कोणती, तर लुई विटॉनची LVची पाहिजे, म्हणजे ब्रँड पाहिजे त्याला. त्याच्यानंतर तुमचं घड्याळ कोणतं पाहिजे. मी साधं घालायचं घड्याळ, सिकोचं घालायचं. तिने बोललं नाही, यू हॅव टू बाय रोलेक्स. दाता यू हॅव मनी, यू शुड एन्जॉय. वॉट पीपल, माणसाला कपड्यावरती त्याची व्हॅल्यू कळते, त्याच्या बुटावरनं त्याची माणसाची व्हॅल्यू कळते, त्या तोंडावरती व्हॅल्यू कळत नाही. मनुष्य भले किती साडा सुद्धा चांगला सज्जन असू दे, त्याला इज्जत नसते, त्याच्या कपड्याने त्याच्या लुकला असते. आणि मग मी माझा पूर्ण लुक चेंज केला. माझ्या घरातल्या लोकांनी पूर्ण त्याचा लुक चेंज केला. आणि सूट वरती वगैरे घालायला लागलो, वेगवेगळे सूट. त्या ती सांगायची आजच्या दिवशी हा सूट घालायचा, पार्टीला जाताना या रंगाचे कलरचे सूट घालायचे, असे कपडे घालायचे. तर माझ्यासाठी वेगळं होतं की माझी हेअरस्टाईल पण, म्हणजे हेअर कटिंगला पण ती माझ्याबरोबर यायची, म्हणजे इमेज कन्सल्टंट. ते माझं केस कापून कसा लुक असला पाहिजे ते सांगायचे. हे चेंज मी आणलं. कारण बघा, वेळेनुसार माणसाला बदलायला पाहिजे. आपण ते म्हणतात ना, परिवर्तन संसार का नियम आहे. ओके. ह्या तरुणांना काय पाहिजे, ब्रँड पाहिजे. हे लोक पैसा बघत नाही. हे लोकांना हे ऑनलाईन मध्ये काम करणारी पोरं आहेत. ऑनलाईन मध्ये वस्तू महाग असते, तुम्ही दुकानांमध्ये घेतली तिकडे वस्तू स्वस्त असते, पण त्यांना ते नाही पाहिजे. दे आर बिझी, दे आर ऑन सोशल मीडिया. ते त्यांना ते मजा करणारी लोक आहेत. ती ऑनलाईन वरती महागातली वस्तू घ्यायला पण तयार आहे, पण बाहेर जायला तयार नाही. आणि दुकानामध्ये येणारी जी लोक आहेत, आपल्यासारखी मिडल एजची जी लोक आहेत, एकदम पॉश दुकान बघितलं असं वाटतं की नाही यात खूप महाग असणार आहे. परंतु यांना झगमगाट पाहिजे. म्हणजे माझी बायको पण ज्यावेळी डायमंड किंवा काही सोनं वगैरे घ्यायला जाते,
म्हणजे ते सारखेच घेते. काय सांगू तुम्हाला, म्हणजे काय सांगू, आज काय तिचा वाढदिवस, उद्या काय माझा वाढदिवस, त्याच्यानंतर काय माझ्या लग्नाचा वाढदिवस, आज काय अक्षय तृतीया आहे, उद्या काय तर ती धनत्रयोदशी आहे, परवा काय तर अजून काय, अशी तिथे सारखे जाऊन बाईंग चालू असतात. पण ती पण जाऊन घेते तर अशा झगमगाट दुकानात जाऊन घेते. म्हणजे मी सुद्धा कधी तिच्यावर जातो. पण बायकांना काय पाहिजे, जिथे एकदम दिसताना लुक, जो प्रेझेंटेशन आहे ना, ते चांगलं पाहिजे. असं आपण बघा, ते सोनाऱ्यांची दुकानं आहेत, छोटी छोटी दुकानं आहेत, त्यांना व्यवस्थित लुक आहे, ते आवडत नाही त्यांना तिकडे घ्यायला. नाही, तिकडे नको घ्या. तिकडे बघा चकमक ना, तो ते हिरे चांदी आपला जे सोन्याची वस्तू किती चकमकत होत्या, असा तो चेंज होता. तसा तो मी स्वतःमध्ये चेंज घडवला. माझ्या प्रॉफिटचं मार्जिन त्याच्यामध्ये वाढलं. समजा ना, भले आपण आम्ही घरी साधा सुद्धा सिंपल राहतो, आजही सिंपल आहे, सिंपल जेवतो, पण बाहेर निघताना पब्लिकला काय पाहिजे, यंगस्टर्सला काय पाहिजे ते बघतो. सर, तुम्ही नुसतंच टिप्स नाही देते, सक्सेस फॉर्म्युला किंवा चक्के पंजे नाही सांगत आहे, तर तुम्ही मोटिवेटही करताय लोकांना. तर प्रेझेंटेबिलिटीचा इम्पॉर्टन्स तुम्ही एवढा छान सांगितला आणि मी सहमत आहे आता तुमच्याशी. कारण माधुरी दीक्षितनी जे उद्घाटन केलं तो व्हिडिओ मी बघितलेला आहे. ज्यावेळेस हा कार्यक्रम ठरला त्यावेळेस मी व्हिडिओ बघितला, त्याच्यात ते बघितलं आणि बिलकुल पटतंय की प्रेझेंटेबिलिटीचा इम्पॉर्टन्स काय आहे. सर, माझं लिमिट क्रॉस करून एक गोष्ट जरूर सांगू इच्छितो, ती म्हणजे सर, आपण एक पुस्तक लिहिलं असणारच आहे, अजून एक लिहावं. आणि मला वाटतंय माझे व्यावसायिक सत्यकथन एवढे स्पष्टपणे तुम्ही विचार मांडता, असं एक पुस्तक लिहावं. कारण एवढं स्पष्ट आणि एवढं खरं इंटरव्ह्यू मध्ये कुणी बोलत नाही, हा माझा 10-12 वर्षाचा अनुभव सांगतोय. सर, एक यालाच लागून प्रश्न विचारतो की तुम्ही सांगितलं की 15 दिरामचंही कटिंगचं मार्केट आहे आणि 150 दिरामचं सुद्धा कटिंगचं मार्केट आहे. तर आजच्या, मी थोडासा प्रश्न एक्सटेंड करतो, या कॉम्पिटिशनला, एवढी जी व्हास्ट आणि व्हरायटीवाली कॉम्पिटिशन आहे, याला डील कसं करायचं? कारण 15 दिरामचं मार्केट आहे आणि 150 दिरामचं पण मार्केट आहे. मग मी कसं कॉन्सन्ट्रेट करायचं, ही कॉम्पिटिशनशी मी फेस कसं करायचं, याच्याबद्दल तुमच्याकडनं टिप्स पाहिजेत. बघा, हे जो तुम्ही प्रश्न विचारला ना, तुम्हाला एक सांगू इच्छितो, पूर्ण दुबईमध्ये ओके माझा कॉम्पिटिटर कोणी नाही. तुम्हाला माहितीये, तुम्ही कोणाला पण विचारा दुबईमध्ये, अल अदीलचा कॉम्पिटिटर कोणी आहे का विचारा. काय? कारण त्याच्यामध्ये एक अशी गोष्ट बनवली, जी कॉन्सेप्ट तयार केला की जो मी माझ्या ब्रँडवरती फोकस जास्त केलेला. म्हणजे स्वतःचं पोर असतं ना, ते स्वतःचं पोर असतं, ते कसं पण असू दे ना, म्हणजे लुळं असू दे, लंगडं असू दे किंवा आंधळं असू दे, आई बाबांना ते आपलं स्वतःचं पोर खूप आवडतं, आहे की नाही? तसाच मी माझा ब्रँड पीकॉक, त्या पीकॉकला मी खूप त्याच्यावरती मेहनत केली. आज तो ब्रँड इथला सर्वात मोठा पॉप्युलर ब्रँड आहे. त्याच्यात एवढा ट्रस्टेड आहे की तो मनुष्य त्या ब्रँडलाच जाऊन वापरतो. आमच्या दुकानामध्ये बेसन चांगलं आहे, तांदळाचं पीठ चांगलं आहे, गहू पिठाची बायको बोलते जा त्याच दुकानात जाऊन घेऊन ये, तर तो बरोबर त्याच दुकानामध्ये येतो. आणि असं कस्टमर सर्व्हिस ठेवली, की अशी क्वालिटी ठेवली, की अशी युनिक प्रोडक्ट ठेवलेले आहेत की दुसरी कुणाकडेच मिळत नाही. त्याच्यामुळे कुणी कॉम्पिटिशन तयार झालं नाही. कारण प्रोडक्ट दुबईमध्ये आणणं इट्स नॉट इझी. त्याला रिलीज करण्यासाठी खूप मेहनती आहे त्याच्यामध्ये. त्यासाठी कायदे आहेत, प्रत्येक गोष्टीचं लॅब टेस्ट होतं. तो लॅब टेस्ट अप्रूव्ह झाला पाहिजे. लॅब टेस्ट मध्ये फेल झालं तर कचऱ्यामध्ये फेकायचं, नाही तर त्याला रिएक्सपोर्ट करायचं. तर रिएक्सपोर्टसाठी आमचे दुसऱ्या देशांमध्ये आमचे स्वतःचे बिझनेस आहेत. आमचं सौदीमध्ये आहेत, आमचं ओमानमध्ये आहे, आमचं बहरीनमध्ये, अशा खूपशा देशांमध्ये आमचे बिझनेस असल्यामुळे तो रिएक्सपोर्ट करता येतो. तर कॉम्पिटिशन आहे, हे आपल्याला कॉम्पिटिशनला तोंड द्यावं लागेल. त्याच्यासाठी काय करावं लागेल की आपली कॉस्ट कशी कमी करावी लागेल. बघा, प्रॉफिट पाहिजे आहे आपल्याला, तर मार्जिन जास्त आपल्याला पाहिजे आहे, तर आपली कॉस्ट कशी कमी करता येईल ते आपल्याला नेहमी बघितलं पाहिजे. म्हणजे जसं तुम्ही सांगितलं, मला 3 ऍडवायझर्स आहेत की कंपनीला तुमचा कुठे खर्च आहे. आणि माझ्या स्वतःच्या ऑफिसमध्ये 2 चार्टर्ड अकाउंटंट काम करतात.
की कंपनीला कुठे त्यांचं खर्च वाढलेला आहे तिथे कसं कटिंग करायचा प्रयत्न करत असतो आणि कंपनीला कसं प्रॉफिट वाढवलं हे जातं. जसं तुम्ही बिझनेसमॅन असेल, तुमचे जे एक्सपर्ट आहेत ते चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, त्यांना जाऊन तुम्ही सारखे त्यांचा सपोर्ट घेतला पाहिजे की बाबा तुम्ही कुठे तुमचा खर्च कमी केला पाहिजे. आता बघा, आम्ही लोक पैसे कमवतो, आता ते पैसे ठेवायचे कुठे हे पण एक महत्वाचं असतं. जसं तुम्ही इंडियामध्ये ठेवता, ओके, आम्ही लोक नुसतं इंडियावरती भरोशावरती नसतो आणि कोणत्याही कंट्रीवरती नसतो. आज एक देश चांगला आहे, स्ट्रॉंग आहे, पण उद्या त्याची करन्सी त्याची पडत असते, किंवा कोणती बँक आहे त्या बँकेमध्ये जरी पैसे ठेवले बँक पण म्हणजे बँक होऊ शकते, किंवा त्याच्यामध्ये कंगाल होऊ शकते, किंवा आपण कोणती करन्सी कमी लो होऊ शकते, कोणता देश कंगाल होऊ शकतो, कोणती बँक डुबवू शकते. असं आपण वेगवेगळ्या बँकेमध्ये पैसे ठेवतो, वेगवेगळ्या करन्सीज मध्ये ठेवतो, वेगवेगळ्या देशांमध्ये पैसे ठेवतो आणि आपला पैसा सेफ ठेवतो आणि फायनान्शियली स्वतःला स्ट्रॉंग आम्ही लोक ठेवतो. बघा, पैसा फक्त दुबईमध्येच मी ठेवत नाही, इंडियामध्ये ठेवत नाही, तर वेगवेगळ्या देशांमध्ये ठेवतो. का ठेवतो की एक जरी देश डुबला तर बाकीचे देश तरी मला सांभाळायला आहेत. वेगवेगळ्या करन्सी मध्ये ठेवतो, त्यामुळे एक करन्सी जरी डुबली तरी बाकीची करन्सी. तसं मी कंपनीला तसं स्ट्रक्चर बनवलंय, पण त्याच्यासाठी एक ऍडवायझर असतात. तर तुम्हाला जर तुम्हाला विचारायचं असेल तर आपल्या चार्टर्ड अकाउंटंटला जाऊन विचारा, आणि कधी कोणत्या मोठ्या बिझनेसमॅनला जाऊन तुम्ही ऍडवाइस घेण्यापेक्षा लहान बिझनेसमॅनचा कधी पण ऍडवाइस घ्या. कारण मोठा बिझनेसमॅन कधी तो सांगत नाही, खरी गोष्ट सांगत नाही तुम्हाला, कधी सांगणार नाही तुम्हाला. असे मला, आणि माझा कधी प्रॉब्लेम असेल ना, मी खालून हे करतो की खालच्या मनुष्याने जर काम केलं नाही तर त्याच्यावरती जायचं, मग त्याच्यावरती जायचं, मग त्याच्यावरती जायचं. एकदम डायरेक्ट जर तुम्ही गेला वरच्या आणि त्यांनी जर रिजेक्ट केलं तर खालचे पण लोक तुम्हाला मदत करत नाही. आणि कॉम्पिटिशन मध्ये जर टिकून राहायचं आहे तर तुम्हाला तुमची कॉस्ट खूप कमी असायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये हेवी बार्गेनिंग करायला पाहिजे. आणि एकावरती भरोसा, एकाच सप्लायरवरती भरोशावरती नाही राहू शकत. त्याला 4 ते 5 सप्लायर लागतात. आज एककडनं घेतला तर उद्या दुसरीकडनं घ्यायचं, उद्या तिसरीकडनं घ्यायचं, उद्या चौथीकडनं घ्यायचं. एकालाच सारखं एकाच्या भरोशावरती नाही ठेवू शकत. हा आमच्या कंपनीची पॉलिसी असल्यामुळे प्रॉफिट मार्जिन जे आहे आणि त्या कॉम्पिटिशन मध्ये आम्ही ते टिकून आहोत. क्या बात आहे सर. म्हणजे फार समर्पक उत्तर वाटलं की स्पर्धेला तोंड देताना कॉस्ट कंट्रोल असावा, एकाच वरची डिपेंडन्सी नसावी. आणि मला वेगळं काय वाटलं, जे खरं सगळ्यांनाही वाटलं असेल, की तुम्ही तो बॉटम अप अप्रोच सांगितला, खालपासून वरपर्यंत जायचं, म्हणजे तिथं तो खरा सक्सेस आहे. हे वेगळं पण वाटलं. क्या बात आहे. सोनिया, तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा होता, तो घ्या आता. मला वाटतं रिलिव्हंट आहे तो खूप. सर, मेरा अगला प्रश्न है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आप बता सकते हैं, हम क्या करें और क्या नहीं करें. देखो, कोई भी बिजनेस अगर आप नया चालू करते हो तो ऐसा नहीं कि आज चालू किया कल से तुमको प्रॉफिट होना होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. देखो, बिजनेस जो नया होता है एक छोटे बच्चे के हिसाब से. नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वो पहले रोता ही रहता है, तो उसको हम लोग माँ बाप उसको छोड़ते तो नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद 3 साल के बाद चलने लगता है वगैरह, तब तक माँ बाप उसको अच्छे से संभालते हैं. वैसा ही बिजनेस है. एक बिजनेस को सेटल होने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट देना चालू करते हैं. पहले आपको हमेशा लॉस ही रहेगा, मतलब बच्चा रोता ही रहेगा. ओके, उसके बाद आपके घर में के लोगों को बताना कि देखो, मैं ये 2 साल या 3 साल आप मौका दीजिए, तब तक मुझे बीच में आके छेड़ी नहीं भाई. मतलब अगर मुझे कल कोई प्रॉब्लम आया, मैं आपको आके बताता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस दीजिए. ये नहीं कि तुम धंधा फिर से छोड़ दे और फिर जाके जॉब चालू कर दे, ये मत मुझे बोलो आप. और दूसरी बात, आप कितने भी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आए तो मैं उसमें भागूंगा नहीं वापस. मैं धंधा ही करूंगा, नहीं तो मरूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा इसमें से. जब तक आपके मन में वो सेकेंड ऑप्शन नहीं रखना कि मैं इसको इसमें सक्सेस होके दिखाऊंगा, कितनी भी तकलीफ आने दे मुझे, लेकिन मैं इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा.
और घर के लोगों को भी बोल देना कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरा प्लीज कॉन्फिडेंस दे देना। और आपका बिजनेस अगर चलने लग गया, अच्छा चल रहा है, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को ये नहीं बताना कि मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। हमें हमेशा बोलना कि मेरे मेरे चल रहा है, थोड़ा खर्चा पानी निकलता है, पेट पानी का, दाल रोटी निकलती, ऐसे बोलो, कभी भी याद रखना। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं अभी बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा इधर माल जा रहा है, मेरा उधर माल जा रहा है, तो सामने वाला तो बहुत वाह 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 आपके लिए बोलेगा कि उसके पेट में बड़ा दर्द होता है और आपको 10-100 गालियां देगा। तो इसलिए मुझे कोई जब पूछता है हाउ इज द बिजनेस मिस्टर दातार, मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट बहुत ठंडा है, धंधा आजकल पहले जैसा नहीं रहा है, ऐसा बोलता है, ऐसे बोलता हूँ, यू नो। तो क्या होता है, सामने वाला भी हाँ यार इसका भी बराबर नहीं चल रहा है, और लेकिन यार आपको तो बहुत नाम है, देखो कितना हर रोज आपका पेपर पे कहीं ना कहीं नाम छपता है, टीवी पे मतलब वो छपता है या क्या, तो मीडिया को कुछ काम धंधा नहीं है, बस लिखते रहते हैं हमारे बारे में, लेकिन प्रॉफिट नहीं है आजकल, कुछ कमाई नहीं हो रही है, तो समूचा मनुष्य खुश रहता है। लेकिन हम बोला प्लीज हमारे दुआ करना है, हमारा धंधा अच्छा चले, तो असं बोलून गेलं की समोरचा मनुष्य खुश है। ये बहुत ध्यान देके बोल रहना चाहिए। तो बिजनेस में आदमी रोज सीखता है। अब ये मत समझना कि हम सीख गए, बहुत इंटेलिजेंट हो, कैसे नहीं सीखना। हमें कभी हमारा कोई स्टाफ सिखाता है, कभी हमारा अपने बच्चे हमको सिखाते हैं, कभी अपनी हमारी बीवी हमको सिखाती है, कोई कभी हमें कस्टमर हमें सिखाता है, तो हमें सीख रहे हैं। ये समझ के चलो, गुस्से पे कंट्रोल रखो। ये नहीं कि कस्टमर आया और उसने रोज बात सुने, हम उसके भी हम चिल्ला के बात करेंगे, ऐसा मत करना। वो कस्टमर है हमारा, कस्टमर को मैं अपना भगवान समझता हूँ। कस्टमर इज नॉट ए किंग, कस्टमर इज माई गॉड। क्योंकि धंधा करा के उसने मुझे बड़ा बनाया हुआ है। भले एक दिरहम का माल लिया या 1000 दिरहम का माल लिया, लेकिन मेरा कस्टमर है वो। इसलिए दिमाग शांत रखो, और आप जो है दुश्मनी कम से कम लोगों से करने की कोशिश करो। देखो मैं दुबई में रहता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे सबके साथ दोस्ती है। तो उसके लिए कंपनी को ग्रोथ मिलती है। अगर मैं उसके साथ लड़ाई झगड़े करते रहो तो 10 दोस्त हमारे आके रोज कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाना शुरू करेंगे और मेरा बिजनेस को आके टेंशन में मुझे डालते रहेंगे। तो इसके दोस्ती होने से तू भी कमा, मैं भी कमाता हूँ। और मैं दूसरी बात में कंपटीशन कभी किसी से नहीं करता हूँ, मैं अपने प्राइस कभी गिराता नहीं हूँ। मेरा रेट हमेशा थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन क्वालिटी रहती है। और लोग बोलते कितना भी आप सस्ता बेचो ना, तभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको लगता है महंगा ही है। लेकिन अपने एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से रहना चाहिए। अपना ब्रांड है, वो ब्रांड को नीचे गिरा के उसको कचरा मत करो। क्या बात। सभी भाषा का, सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि कस्टमर जो होता है सभी धर्म सभी भाषा का होता है कि नहीं। कोई हमारे दुकान में हमारा सामान लेने आया, हम खुद उसको पूछते हुए तो कौन सी जाति का है, तो हमसे माल लेके गया, हम खुश होते ना, भाई ये मेरा भगवान है। yes. तो मेरा दुकान का नाम अल-अदील है, मुस्लिम नाम है। वहां पर हिंदू लोग भी सामान लेने आते हैं, लेकिन मुस्लिम ज्यादा आते हैं। आपको पता है कि मुस्लिम का दुकान है। और दुबई में सारे इस्लामिक नेम है दुकानों के। तो यहाँ पर जो रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स है, वो आके सामान तो लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम कंट्री में लेते हैं। देखो कस्टमर को रिस्पेक्ट देने से कितना फर्क पड़ता है। सर मला तुमचा तो एक और दो बोला। देखो इंडिया जो है एक तालाब है और ये समुंदर है। तालाब में एक कुछ
टाइप की फिश है या कुछ टाइप के जीड़े जीव जंतु है, लेकिन यहाँ पर जो समुद्र में है ये अलग अलग जाति के यहाँ पर जानवर है। इसके अंदर जो हम डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखते हैं, बड़े बड़े होते हैं, छोटे मच्छी को भी बड़ा माला फिश खा जाएगा। तो इनके साथ हमें बिजनेस करना है। तो आप सोचो ये दुबई के बिजनेस में कितने टफ होंगे। यस, यहाँ पर अलग अलग चाइना के भी लोग हैं, वो भी आके बिजनेस करते हैं, कहाँ कहाँ कौन से देश से आके बिजनेस करते हैं, लेकिन एकदम श्रूड बिजनेसमैन है। तो अभी ये है, ये छोटी मोठी बातें मैंने आपको सिखाई। त्यातला एक खूप महत्वाचा पॉइंट जो रजिस्टर केला मी, की म्हणजे पुन्हा एकदा सिम्प्लिसिटीने सांगितलं तुम्ही की लहान मूल आहे ते रडणारच, म्हणजे तरुणांनी काय करायचं, नवीन बिझनेसनी काय करायचं, तर 3 वर्ष वाट बघायची, जरा ते चांगलं चालायला पाहिजे. सिंपल अॅनॉलॉजीतनं सांगितलं, खरं म्हणजे पटणार आणि सहज कळणारी गोष्ट आहे. सर मी आता आपली चर्चा अंतिम टप्प्याकडे घेऊन जातो, कारण कुठली गोष्ट तुम्ही आश्चर्य वाटेल सर, 1 तास 10 मिनिटं झाले तुम्ही प्रश्नांची उत्तरं देताय. लोकांचा प्रश्नाचा फ्लो आहे, ते मी काही प्रश्न एकत्र करतो आणि इंडिया कनेक्ट, औरंगाबाद कनेक्टच्या संदर्भातला एक सर प्रश्न विचारतो. एक लास्ट आपको नसीहत देके जाना चाहता हूँ सब सर. लास्ट एक काम कि आप कितने भी बड़े बनो, ओके, लेकिन टाइम पे खाना खाना, ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनेस में था तो अपना हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। मतलब पूरा दिन भर काम करता था, सुबह 7 बजे आता था तो ब्रेकफास्ट नहीं करता था, लंच मेरा 4-5 बजे किया करता था, रात को घर पे 1:30-2 बजे जाके जाया करता था। वक्त पे खाना नहीं खाने से मेरी सेहत के ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ। मुझे सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ, इतना सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम कि मेरे पेट का जो प्रॉब्लम है वो पीठ में दर्द होता था, मुझे इतना दर्द होता था कि मुझे सहन नहीं हो पाता था मुझे। तो मैं कितने डॉक्टर के पास गया, भाई मुझे ठीक करो डॉक्टर, वो मैं ठीक नहीं हो पाया। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया, फ्लावर रेमेडी ट्राई की, तभी भी मुझे ठीक नहीं होता था। बाद में फिर मैं कोई बाबा के पास गया, उसने ताबीज दी, बाबा ताबीज पहनने से तुम्हें ठीक हो लगेगा। मंदिर गया, मस्जिद में गया, वहां पर भी जाके मन्नत मांगी भगवान से, भगवान मुझे ठीक कर। मैं कभी मंदिर नहीं जाता, रोज मंदिर जाता था और भगवान से जाके मांगा, भगवान मुझे एक मौका दो, मैं अपने जिंदगी में हमेशा अपने हेल्थ का ख्याल रखूंगा, टाइम पे खाना खाऊंगा, सब करूंगा। ऐसे मेरे 5 साल गए और मुझे खाना क्या खाना पड़ा था पता है आपको? बॉइल्ड वेजिटेबल, मतलब जो बीन्स की सब्जी में तो फ्लावर की सब्जी बनती थी, उसमें सिर्फ नमक होता था और हल्दी और उसपे राई की तड़का लगाया रहता, और सिर्फ 2 चपाती का साथ खाना है, ना चावल खा सकते, ना दाल खा सकते, ना कुछ भी अलाउड नहीं था। तो आप सोचो, ऐसे मेरे 5 साल गए तो मैं, लेकिन भगवान से जाके एक ही प्रार्थना करता कि भगवान मुझे एक मौका दो, मैं कभी हमेशा टाइम पे खाना खाऊंगा, हमेशा अपना ख्याल रखूंगा। लेकिन भगवान मुझे पैसा तुमने बहुत दिया, ये पैसा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे ये दर्द, ये इससे मुझे इससे छुटकारा दिला भगवान। लेकिन शायद भगवान को मेरी दुआ शायद उसने कबूल किया और मैं उससे ठीक हुआ। तब मैंने जिंदगी में सोचा कि आदमी की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैंने अपने आप में पूरा चेंज किया अपने लाइफस्टाइल। जिंदगी में मैंने पैसा कमाया तो उसको एंजॉय भी करूंगा, अपने लिए अपने शौक के लिए सब कुछ करूंगा। जब मैंने पैसा है तो दर्द था तो मैं तो सिर्फ 5 साल में क्या खाया, बॉइल सब्जी खाता था, रोटी खाता था, बाकी कुछ नहीं खाता, तो वो पैसा किस काम का। इसलिए आपको सभी को बताता हूँ, अपना ख्याल रखना। बिजनेस के अंदर कितने भी करते हो कि टेंशन के अंदर आदमी को और उसको बॉडी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसलिए अपना प्राणायाम वगैरह करना, या तो थोड़ा जाके भगवान के पास रोज जाके मत मांगना, हफ्ते में एक ही जाके हाथ मिलाना और मैं बोलना कि बाबा मुझे दो,
ज्यादा भगवान को डिस्टर्ब करोगे तो और तंग करेगा, इसलिए चर्चा ज्यादा भी मत करना और अपनी सेहत का सब लोग ख्याल रखना। क्या बात आहे सर. फारच काय सिंपल मेसेज की तब्येतीची काळजी घ्या, वेळेवर खा. पण या तुमच्या जी नसीहत आहे, हे जे तुम्ही सांगितलं आता, मला आत्ता त्याचा त्रास झाला, कारण माझ्या बरोबर माझी पत्नी आपला इंटरव्ह्यू ऐकतेय. बरं झालं म्यूटवर होतो मी. त्या मला म्हणाल्या की शिक काहीतरी त्यांच्याकडनं, नुसते इंटरव्ह्यू काय घेतो. तर चला मी आता फॉलो करतो तुम्ही सांगितलेली नसीहत. पण सर, शेवटच्या प्रश्नाकडे येतो माझ्या फॉर्मल. अनेक लोकांनी जो प्रश्न विचारला तो एकत्र करतो आणि औरंगाबादचा कनेक्ट म्हणून त्याच्याबरोबर एक प्रश्न टाकतो. ते म्हणजे कॉमन प्रश्न असा आहे की दुबईच्या मार्केटमध्ये एंट्री कशी घ्यायची, आणि औरंगाबादी लोकांचा प्रश्न आहे जो आपल्या व्यवसायाशी निगडीत आहे की सर, मराठवाडा ही जी भूमी आहे ती मिरची, हळद, अद्रक यासारख्या मसाल्यांशी निगडीत, धने याच्याशी प्रसिद्ध आहे. हा एक भाग झाला. औरंगाबाद जवळ अतिशय मोठं फूड प्रोसेसिंग पार्क आलेलं आहे आणि आपल्याला माहिती असेल की आता गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रामध्ये फूड प्रोसेसिंग हा प्रायोरिटी सेक्टर आलेला आहे. तर आपला जो UAE मधला आणि आता युरोप किंवा USA मधला जो प्रोफाईल होतो आहे, तर औरंगाबादचा बिझनेस कनेक्ट आपल्या बरोबर कसा होऊ शकतो? म्हणजे दोन प्रश्न आहेत. एक की दुबईच्या मार्केटमध्ये एंट्री कशी, ऑफकोर्स एक म्हणजे दातार साहेबांच्या थ्रू, हा एक उत्तर तर कळालं. आणि दुसरा जो आहे की औरंगाबादला जी आमची स्पेशालिटी आहे, जे यंग एंटरप्रिन्युअर्स आहे, जे फूड प्रोसेसिंग मध्ये येऊ शकतात, या दृष्टीने आपलं काही मार्गदर्शन. मला असं वाटलं की आपण, तुम्हाला मी सांगितलं 45 मिनिटांमध्ये आपण आपलं संपूया. लोक जे ऐकतात ती बोर नको व्हायला. नाही 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 नाही, प्रश्नाच्या फ्लोवरला ते वाटतच नाहीये, कारण आता व्हॉट्सअपवर भरलेत प्रश्न. लोक जरा ऐकताना सर्व खुश होता, लोक काही मला दिसतातच लोक ते खुश होतात. तर मग चला आपण अजून बोलूया आपण, असं मला पण वाटतं. की आता आपला भाषण ऐकून लोक कंटाळून जातात, जाऊ द्यायला हाकल करून असं विचार करतात. पण यू आर एन्जॉईंग आणि तुम्ही समजून घेता ते ठीक आहे. तुम्हाला जर दुबईमध्ये माल पोहोचायचा असेल तर आमचं मुंबईला मसाला किंग एक्सपोर्ट म्हणून एक एक्सपोर्ट डिव्हिजन आहे. तर त्याचा आमच्या त्या ऑफिसला कॉन्टॅक्ट करा. तुम्हाला तुमचे प्रोडक्ट जर दुबईपर्यंत पोहोचवायचे असेल तिकडे येऊन तुम्ही सॅम्पल द्या. सॅम्पल अप्रूव्ह झाले की तुम्हाला तिथे डिलिव्हरी द्यायची मुंबईमध्ये, आणि मुंबईमध्येच तुम्हाला पेमेंट मिळेल. तुमचा माल दुबईच्या मार्केटमध्ये, आमच्या सर्व सुपर मार्केटमध्ये तो पोहोचेल. आणि तुम्ही इंडियामध्ये जर फूड मध्ये प्रोसेसिंग मध्ये जास्त पडा, फूड अशी गोष्ट आहे की जी त्याला कधीही रिसेशन नसतं. कारण खायची वस्तू जी असते ती माणूस दिवसामध्ये 2दा 3दा किंवा 4दा खातो. तर फूड मध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त प्रोसेसिंग मध्ये पडा, असं मी सर्वांना हे देईल. आणि दुबईमध्ये तुम्हाला मार्केटमध्ये पोहोचायचं असेल तर आमच्या मसाला किंग एक्सपोर्ट वाशीमध्ये आमचं ऑफिस आहे, ते तुम्ही नक्की कॉन्टॅक्ट करा. सर, नोटेड. आणि या औरंगाबादचा फूड पार्क, हा औरंगाबादचा जो बिझनेस आहे, या दृष्टीने आपला इंटरनेटच्या द्वारा कनेक्ट हा छानच आहे. पण औरंगाबादच्या वतीने आपल्याला एक स्टँडिंग आमंत्रण आहे की या व्यावसायिक कनेक्टच्या दृष्टीने आणि आम्हाला नेक्स्ट लेवलला घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने आपण इथे जरूर यावं. हा फॉर्मल इंटरव्ह्यू झाला. सोनिया, तुमच्याकडे काही प्रश्न आहेत जे तुम्हाला विचारायचे, जे अनुत्तरित आहेत, कारण लिस्ट मोठी असेल. एनी फ्यू क्वेश्चन्स विच यू वांट टू आस्क ऍज अ क्वेश्चन आंसर कलेक्टेड फ्रॉम पीपल? जी सर. सर मैं आपके सिर्फ 5 मिनट और लूंगी. 2-3 प्रश्न ही हैं. वैसे हमको बहुत आए हैं, मतलब we have about 10-12 people who have asked us questions, but I will just pick out 2-3 and take some more time. एक प्रश्न है सर कि आपका एक टिपिकल वर्किंग डे, हाउ डज इट लुक लाइक? आपकी दिनचर्या क्या है, एक वर्किंग डे इन योर लाइफ? एक दिन में मतलब सुबह में मैं उठता हूँ और योगा करता हूँ. मेरे योगा के इंस्ट्रक्टर आते हैं, योगा करता हूँ. उसके बाद एक 45 मिनट्स का सेशन होता है. उसके बाद फिर मैं वॉक करता हूँ 25 मिनट्स.
और उसके बाद 20 मिनट मैं मेडिटेशन करता हूँ, और उसके बाद ऑफिस में जाता हूँ और अपना दिनचर्या का काम करता हूँ। और अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ मेरे साथ ही काम करती है, वो फाइनेंस देखती है। मेरे 2 बेटे हैं, एक परचेस देखता है, दूसरा इनपुट वगैरह सब देखता है। और मुझे काम में बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जैसा लगता है। दिमाग में मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और हम अपने आप को बिजी रखें तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा आती है, इसलिए मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। सबसे जो मेरा बोरिंग डे होता है वो फ्राइडे होता है, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, क्योंकि उस दिन लेट तो उठता हूँ लेकिन कुछ काम नहीं होता है, तो मैं बोर रहता। फिर शाम को अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए जाता हूँ, वो मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ उसको। 3 घंटे हम बाहर घूमने जाते हैं। आज हमारा थर्सडे है, तो आज शाम को मैं अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ गप्पा लड़ाते बैठता हूँ। ये हमारा अभी यहाँ पर बज गए 6:30। अभी मैं एक आधे घंटे के बाद घर पे जाऊंगा। और मतलब आज थर्सडे हमारे लिए बहुत बड़ा जो है कि ये दुबई का वीकेंड है। सब लोग दुबई में बहुत आज एंजॉय करने वाले हैं। बिजी प्लेस होता है यहाँ पर, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत जगह है। बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये मेरा दिन का ये है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस ज्वाइन करने वाली है? आर देयर एनी प्लान्स? श्योर। मेरे दोनों बेटे मेरे ऑलरेडी बिजनेस में हैं और उनको यही बिजनेस करना है। कभी कभी मेरे बेटे मुझे आके बोल रहे थे कि पापा हम लोग वो टाइप का बिजनेस करेंगे। यू सी देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन लाइक मार्क जुकरबर्ग, सी हाउ इज बिकम अ मल्टी बिलियनर, और ये वो सब मुझे आके बताए। अरे मैंने बोला बेटा तेरा बाप जो है ना, ये मसाले दाल बेचता है 2 रुपए 4 रुपए की, इसको ध्यान दो। आज तुम्हारा बाप इसमें बिलियनर बना है, वो इसमें बना हुआ है। खामखा दूसरा आदमी तुमको बोल रहा हो ये बढ़ रहा हो, ये तो बोल रहा है, इसके ऊपर भरोसा मत करो, अपने ध्यान में दो। अपने दाल रोटी इसमें मिल रही है ना, इसमें खुश रहो। तब उनको देखा कि धंधे में प्रॉफिट कहाँ होता है, वो ज्यादा ध्यान देना है। खाली लोगों का दिखना बड़ा है मतलब वो अमीर है ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके सर, और एक और क्वेश्चन ऐसा है ऑडियंस की तरफ से कि लॉट ऑफ विमेन, काफी सारी लेडीज जो हैं वो अब ये डोमेस्टिक फूड प्रोसेसिंग में मसाला प्रिपरेशन, अचार प्रिपरेशन, अलग अलग तरह के व्यंजन प्रिपेयर करके घर से सेल करना शुरू कर रही हैं, इंडिया में स्पेशली। तो उनके लिए कोई एडवाइस देंगे आप? मैं देखा कि आदमियों से ज्यादा औरतें ज्यादा बिजनेस माइंडेड ज्यादा हो रही है। कुछ ना कुछ घर में करना, मसाले बनाना, पिकल बनाना, ये बनाना, उसको जाके बेचना वगैरह। तो इट्स अ गुड थिंग कि घर में सिर्फ हस्बैंड के सैलरी पे तो सब कुछ नहीं चल सकता है, कुछ सपोर्टिंग कुछ ना कुछ तो चाहिए। मतलब इट्स अ गुड थिंग। लेकिन डोर टू डोर सेल करना, अपने पहचान के लोगों को बेचना, ये यहाँ पर भी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि हर सुपरमार्केट उसका प्रोडक्ट तो रखने वाला नहीं है ना। और जहां जहां रखना है उसको, जो उसको कस्टमर मिलते हैं, जिसका रिलेशनशिप के ऊपर बिजनेस मिलता है, वो बिजनेस का कंटिन्यू रखे, ऐसा बोलोगे। ग्रेट सर, कुठल्याही चांगल्या कार्यक्रमाला एक गोड शेवट असला पाहिजे, आपण त्याच्याकडे जाऊया। मी अजिबात मोठं समअप करणार नाही, आपण जे सांगितलं त्याचे 6-7 बुलेट पॉइंट सांगणार आहे, कारण घरी जाताना मी काहीतरी घेऊन गेलो हे माझ्या सहकार्यांना, ऑडियन्सला लक्षात राहायला पाहिजे, या दृष्टीने समअप करतो। तर सर्वप्रथम आपल्या कुटुंबियांना औरंगाबादकरांतर्फे नमस्कार सांगा, त्यांना बेस्ट विशेष द्या, स्वतःची काळजी घ्या, एन्जॉय करा, हा औरंगाबादकरांचा निरोप आमच्या वतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा। तुमचा वीकेंडचा वेळ त्यांनी आमच्याकरता घेऊ दिला, याबद्दलही त्यांना धन्यवाद आमच्यातर्फे पोहोचवा। तर मी समअप करतो। पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही आम्हाला 3 वर्ष थांबवलं, याचा आनंद आहे।
कारण मी घरात हे शिकलोय की दूध जेवढं चांगलं उकळेल तेवढा खवा मिळतो. तर आम्हाला आज खवा मिळालेला आहे, जो वाट बघितली त्याचा अत्यंत छान उपयोग झालेला आहे. आता आंब्याचं झाड मोठं होणार आहे आणि त्याची गोड फळं मिळणार आहे ज्या दिवशी AMAच्या डायसवर औरंगाबादमध्ये आपण आणि आपले कुटुंबीय स्वतः याल. ही आशा व्यक्त करतो. सर, आपण जे सांगितलं त्यातलं समप असं की व्यवसायाला USP असायला पाहिजे आणि ती गरज कशी आहे हे ओळखून धंदा करा. थोडं थोडं सेव्हिंग करा, तेच खऱ्या अर्थाने तुम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावर उपयोग पडणार आहे. तुमच्यामध्ये खुन्नस असली पाहिजे, मला दुसरा ऑप्शनच नाहीये, मी हेच यशस्वी करणार, ही खुन्नस असायला पाहिजे. नवीन बिझनेसनं तुम्ही सांगितलं लहान बाळ रडणारच आहे, 3 वर्ष वाट बघ, मग तुला सक्सेस मिळणार आहे. तोंडात साखर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवा, कारण तुझा ग्राहक तुझ्यासाठी दैवत आहे. त्याच्यानंतर तब्येतीची काळजी घ्या, वेळेवर जेवा, कारण पैसा कमवून उपयोग नाही जर आपली तब्येत चांगली राहिली नाही तर. आणि जे वारंवार तुम्ही सांगितलं की मित्रा टर्नओव्हर नाही प्रॉफिट कडे लक्ष दे. सर, मी मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम IIM मध्ये शिकलो. तिथे अग्रवाल नावाचे आमचे CA प्राध्यापक होते आणि त्यांनी सांगितलेल्या 4 ओळी सांगतो. त्यांनी आम्हाला विचारलं की मारवाड्याची पडता सिस्टीम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे का, आणि पडता नाव कुठून आलं. तर आम्ही म्हटलं आम्हाला नाही माहिती. तर अग्रवाल सर आम्हाला म्हणाले की पडता सिस्टीम म्हणजे दिवसाच्या शेवटी हात में क्या पडता है म्हणजे पडता सिस्टम, म्हणजे प्रॉफिटचा इम्पॉर्टन्स जो आहे तो अनन्यसाधारण आहे. हे महत्व आपण जे अगदी स्पष्टपणे सरळ सरळ खऱ्या शब्दात जे सांगितलं ते अत्यंत ऍडमायरेबल आहे. आपल्याकरता जो आमचा आदर होता तो द्विगुणित झालेला आहे. आपण जो वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद. मी कार्यक्रमाचा फॉर्मल समारोपासाठी चारूला विनंती करतो की या कार्यक्रमाचा फॉर्मल समारोप करावा. सर, मनपूर्वक धन्यवाद. शुक्रान लकुम डॉक्टर धनंजय दातार सर आणि मुकुंद सर आणि सोनिया. आज की शाम इतनी इंसाइटफुल है, मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाला बिजनेसमैन और अपने बिजनेस में अलग से मसाले का तड़का लगाने वालों की यहाँ पे बढ़ोतरी होगी और मराठवाड़ा प्रॉस्परस यहाँ से आगे और भी होगा. सर, आपके समय के साथ एक हम आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे. मुकुंद सर ने तो आपको फॉर्मल इनविटेशन एक्सटेंड कर ही दिया है, पर हमारी एक और आपसे रिक्वेस्ट है सर कि इसी प्रकार के जो हमारे AMA के इवेंट्स हैं यहाँ से आगे आप आपके शेड्यूल में उससे भी थोड़ी सी जगह दें. ऑनलाइन जब भी आपसे पॉसिबल हो तो हमारे और भी जो स्पीकर्स आएंगे, आपके जैसे लुमिनरीज आएंगे. ऐसे में अगर आप भी हमारे सेशंस को एज अ ऑडियंस ज्वाइन करते हैं तो हमारी खुशी और भी बढ़ेगी. और इसी के साथ में जितने भी हमारे आज के ऑडियंस है जिन्होंने समय निकाल के एक्सटेंडेड टाइम तक के हमारे साथ में वो बने रहे, क्वेश्चंस पूछें और हमें इंकरेजमेंट जो हमेशा देते हैं, उन सबका हम लोग धन्यवाद उन्हें देते हैं. और इस पैंडेमिक के समय में खुद के घर वालों का, फैमिली का, सबका ध्यान रखिए. और ऑफ कोर्स जो डॉक्टर दातार और मुकुंद सर ने जो हमें आज के नगेट्स बताए हैं, प्लीज उन्हें सिर्फ इस इवेंट तक के मत रहने दीजिए और आगे भी अपने साथ रखिए. इसी के साथ मैं एक और फॉर्मल अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूंगा. वो ये कि नेक्स्ट रेयर शेयर के बारे में हम जनरली कोशिश करते हैं कि हम बताएं आपको कि अगली बार हम आपके साथ किसे मिलाने वाले हैं. तो बहुत जल्द हम डेट अनाउंस करेंगे. इस बार हमारे साथ होंगे मिस्टर सुनंदन लेले, जो कि खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं और अब एक बहुत ही जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है. तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए. आपको जहां से भी हमारे इवेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है उसके साथ ट्यून रहिए. हम बहुत जल्दी आपको समय और तारीख के बारे में इन्फॉर्म करेंगे और आपसे मिलने के लिए हम हमेशा प्रतीक्षारत रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. और डॉक्टर धनंजय दातार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सभी को. हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू. बाय बाय.